प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छोड़ायो छीन लांकतली लाल एडिया मेरे जीव के ए ही जीवन मेरे जीव के ए ही जीवन इन पावतले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून पलन बालूं निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ए ही जीवन मेरे जीव के ए ही जीवन कदमो लागू करू से जदा पकड़ के दो उपाय हुकम करत है माशुक बीच आशिक के दिल आए बीच आशिक के दिल माशुक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के माशुक ए हुक्मे इलम दृढ़ किया अजू रूह क्यों न होत टूक टूक अजू रूह क्यों न होत टूक टूक मेरी रूह नैन की पुतली तीन पुतलियों के नैन तीन नैनों में राखू मासुक को जो मेरी रूह पावे सुख चैन जो मेरी रूह पावे सुख चैन तुम आए सब आया दुख गया सब दूर कहे महामत ए सुख क्यों कहूँ जो उदिया मूल अंकुर जो उदिया मूल अंकुर न्यारा निमख न हो वही करने पड़े न याद आशिक को मासूक का कोई इन विध लाहा यह स्वाद कोई इन विध लाहा यह स्वाद तुम दुल्हा में दुल्हीनी और न जानू बात ईसक सो सेवा करूं सब अंगो साक्षात सब अंगो साक्षात बोलो श्री प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम के दुल्हा की बोलो श्री प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम के दुल्हा की बोलो श्री प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम के दुल्हा की श्री कृष्ण कन्हैया लाल की सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज की तीनों पुरी धाम की सर्वे सुंदर साथ की
सर्वे सुंदर साथ की, सर्वे सुंदर साथ की। परम आदरणीय, परम पूजनीय, परम वंदनीय, प्रातः स्मरणीय, आत्मा आधार वहला सर्वे सुंदर साथजीना चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। સ્તુતિ શરૂ થઈ જાય ને પછી જે બેહી ગયા હોય ને આવી ગયા હોય ને હોલમાં એને વાત નહીં કરવાની. તમે જે વાતો કરો ને અહીંયા આમાં સંભળાય અને અહીંયા આપણે કોન્સન્ટ્રેશન કર્યું હોય ને ત્યાં ડિસ્ટર્બ થાય. એટલે જેટલા આપણે આવી ગયા હોય સ્તુતિ શરૂ થાય ત્યારે પછી એ બીજા આવશે ને બેહી જાય અથવા બીજું કાંઈ કામ હશે ને પાછળ પ્રસાદી લખવાનું બીજું એ થઈ જાય એ બે જણા કરશે. આમાં છે ને એ વાતો અહીંયા સુધી પહોંચે ડિસ્ટર્બ થાય એટલે એ જરાક આપણે ધ્યાન રાખવાનું. કોનો વારો છે? આ બાજુ. સરસ. પેગંબર યા તીર્થકર અને કઈ હુવે અવતાર કિન બોધન મિટ્યો વિશ્વ કો એ સખે કિએ નાહી નિર્વિકાર બ્રહ્મ સૃષ્ટિ લેજિયો સૈયા એતે દિન ત્રૈલોક में અને હુતિ બુધ સુપાન સો બુધજી બુધ જાગ્રત લે સખી પ્રગટે પૂરી નવતન બ્રહ્મ સૃષ્ટિ લીજ્યો સૈયા. ક્યારેક ક્યારેક છે ને પાછળથી શરૂ કરાય. તમારે એ નહીં સોંપાય આવે બે ને આને એ નહીં જ આવશે કા તમારે બીજી આવશે ઠેક. હારું હાલ. रोशन किली दय हमको यो कर किया हुकुम खोल दरवाजे पार के હે ઈત બોલાય લીજો સૃષ્ટ બ્રહ્મ બ્રહ્મ सृष्टि लीजियो सैया. હા બસ આપો. બ્રહ્મ સૃષ્ટિ જાહેર કરું કરશી લીલા રોશન અખંડ ધનિત આય કે એකිયા જાહેર મૂલ વતનના બ્રહ્મ સૃષ્ટિ લીજ્યો છૈયા. વિનુભાઈ ને આપો લ્યોની. अखंड सुख सबको उसी सौदे तबक सो बरकत ब्रह्म सृष्टि की ए पावे दीर्घ ए सखी पावे दीर्घर सब हक ब्रह्म सृष्टि की जियो सैया. ख्वाब की अकल छोड़ के न कहूँ अरस के कलाम हक बका जाहिर करो ए सखी अखंड सुख जेठाम ब्रह्म सृष्टि लीजियो सैया. दूनी देत जुबा छोड़ के कहूँ जुबा कलवर कलम कहूँ अरस अजीम के ये सखी महामात बैठे न ठोर ब्रह्म सृष्टि लीजियो. લામ કાન સુન નુય ગુણ છોડ ફના નિરંજન शर को छोड़ के ताया को मंगलाचरण ब्रह्म सृष्टि लीजियो हो हे मुलाकात ब्रह्म सृष्टि लीजियो. ચાલો હવે ચોપાઈ બોલવાની ને.
પચીસ થી 32 ને તમે બધા દી ગણતા હોય કે ન ગણતા હોય, વિતક ના દી મને ખબર ભાઈ. 25 થી 32. ઈશક સેતી હાર કે જીતાવે ઈશક, ઈશકે ઈશક ના વહી, ઈશક કરે બેશક, ઈશક કરે પ્રેક્ટિસ કેવી બેશક. લાગે આજ આખો દી કે દોહાન ટાઈપમાં બોલવી છે. જોયું, કોન્ફિડન્સ આવી જાય. ये बारीक बातें हक की क्यों कर जानी जाए, इशक हक के दिल का बिना हुक्म क्यों समझाए, बिना हुक्म क्यों समझाए. એ હક દેખાવે ઈશક તો બેર ન પલ એક હોએ, સૌ સાલ સોબત કીજીએ, बिना हुक्म न समझे होए, बिना हुक्म न समझे होए. ये बातें हक के दिल की निपट बारीक है सोए, बिना इशक दिए हक के क्यों कर समझे कोई, क्यों कर समझे कोई. ઈશક હક કે દિલ કા ક્યો આવે માહે બૂझ, હક દેવે તો ઈશક આવી, એ હક કે ઈશક કા ગૂજ, એ હક કે ઈશક કા ગૂજ. ये हक्का बातून इश्क तीन इश्का बारीक बातन, बिना पाए इश्क हक के इश्क न पाए आवे कीन, इश्क न आए आवे कीन. અવાજ સારો છે કામ મજલિસમાં ઓલા બોલતા હોય એવો. મજલિસ પન્ના બુંદેલખંડના પહાડી અવાજ છે. ये हक का बातुन इशक इन इशक का बारीक बातन, बिना पाए इशक हक है हक के इशक न आवे किन. ચાલો ચાલો આવી જાવ હાલો. આ બાજુ આવતો બસ. ये खेल फरमोशी का इसके किया जो अब, तुम कायम दायम इशक में, पर ऐसा इशक न कब, पर ऐसा इशक न कब. ये हमेशा रूहन में रहे भीगे बीच इशक, पर इशक ये फरमोशी का जो हक दिल में माफक, जो हक दिल में माफक. ક્યાં પહોંચ્યા ચર્ચામાં? ચર્ચામાં બોલો આગળની ચોપાઈ. ગઈકાલે પૂરી થઈ ગઈ હતી, આગળની બોલો. કઈ લેવાની છે પેલા નક્કી કરો હાલો. ક્યાંથી અટકાતા ક્યાં આગળની છે? કન્ફર્મ? હું વાત કરો ઠેક હાલો. ઈશક સેતી હારીએ જીતાવે ઈશક. લે આવી નથી ગયું? આવી ગઈ છે ને ચોપાઈ? નથી આવી? નથી આવી? ઠેક તો આનો તો અર્થ તમને ખબર પડી જાય ને. ઈશક થી જ હારો અને ઈશક થી જ જીતો એમ બોલો આગળ. ઈશકે ઈશક ન આવહી, ઈશક કરે બેશક. ઈસકે ઈશક ન આવહી. જોજો, ઈસકે ઈશક ન આવહી. રાજજી મહારાજે એનો ઈશ્ક ઊંચો રાખ્યો છે, એટલે આપણો એની પ્રત્યેનો ઈશ્ક છે ને એ આવવા દેતા નથી. પાછો ઈશ્કે હોઈએ બેશક, એટલે જુઓ ઈલમ બેશક આવી જાય છે. બેશક એટલે શંકા વગરનું જ્ઞાન. આપણને શંકા નથી કે એ આપણો ધણી છે, એ બધું બેશક થઈ ગયું ને. બેશક એટલે શંકા રહિત, એટલે એને બેશક કહેવાય. એ કન્ફર્મ છે, આપણે બધાને કન્ફર્મ છે કે આપણો ધણી કોણ. હા, અને એને મેળવવો હોય
તો આપણી અંદર ઈશ્ક જ આવવા જોઈએ ને. હે તીન વજહ કી ઉમ્મત, ઈશક, બંદગી, કુફર, સો તીનો આપે અપની ખડિયા મજલ પર. 3 પ્રકારની સૃષ્ટિ છે, ઈશક, બંદગી ને કુફર. હાલો, ઈશક એટલે કઈ સૃષ્ટિ? સિમ્પલ. ઈશક એટલે અને બંદગી એટલે એ તો ચાંદની ચોકમાં આવીને દર્શન જ કરે ને. અને કુફર એટલે હા, જે અજ્ઞાનતામાં ને વાદ વિવાદમાં તર્ક વિતર્કમાં જ હંમેશા રહીએ, કન્ફર્મ કાંઈ કરી શકે નહીં. તો એ ત્રણેય પોતપોતાની મજલ ઉપર જઈને જ ઊભી રહે. તો બ્રહ્મ સૃષ્ટિ છે એ ઈશ્ક છે ને. તો ઈશક આવો જોઈએ, એ આવવા દેતા નથી. બેશક ઇલમ આપી દીધો. શું આપી દીધું? જ્ઞાન. અને શંકા ન કરો ને એવું જ્ઞાન. કન્ફર્મ છે, પણ ઈશક આવતો નથી. કારણ કે રબત શેનો થયો છે? એટલે આવવા કોણ નથી દેતું? હા, ये बारीक बातें हक की क्यों कर जानी जाए। બારીક બાતે હક કી ક્યોં કર જાની જાય. બારીક એટલે એકદમ ઝીણી ઝીણી વાતો, એટલે રાજ્યના દિલની વાતો. રાજ્યે આપણને જે અનુભૂતિ કરાવી છે ને, વાત એની છે. તો ક્યોં કર જાની જાય, કઈ રીતે જાણી શકીએ એમ. બોલો આગળ. ईशक हक के दिल का बिना हुक्मे क्यों समझाए। હવે તમારે સમજવાનું, જેના માટે આપણે ધક્કો થયો છે કે એને મોકલા છે ને, ઈશક હક કે દિલ કા. આપણે ત્યાં બહુ જ બડાપો કાઢ્યો હતો ને, બહુ જ રબત કર્યો હતો ને કે અમારો ઈશ્ક તમારા કરતા મોટો. પણ અહીંયા શું છે? ઈશક હક કે દિલ કા. રાજજી મહારાજના દિલની અંદર જે ઈશ્ક છે ને, આપણી અંદર જે પરમધામમાં પ્રવાહિત થાય છે ને, એ આપણને ખબર નહોતી. તો એના હુકમ વગર એના દિલમાંથી જે ઈશ્ક પ્રવાહિત થાય છે એ આપણને ખબર પડે. એના હુકમ વગર આ ખબર પડશે નહીં, આ સમજણ નહીં આવે. એટલે એનો હુકમ થયો છે અને આપણને અહીંયા મોકલા છે અને પોતાના દિલની વાત આ વાણીની અંદર કરી છે, જે આપણને પરમધામમાં ખબર નહોતી. થઈ ગઈ ને 2 ચોપાઈ? હા, બાકીની આવતીકાલે. કા જો ગઈકાલે આપણે ચર્ચા થઈ અને બુધા અવતારની થઈ ને, નિષ્કલંક બુધા અવતાર, અને આ બધી સમજણ બ્રહ્મ સૃષ્ટિ સિવાય કોઈને પડશે ને એવી ચોપાયું છે ને. જા કારણ માયા રચી શાસ્ત્ર ભીતા કારણ, ખેલ ભી એહી દેખ હી ઓર અર્થ ભી લીએ ઇન. માયાની રચના કોની માટે કરવામાં આવી? સખ્યું માટે, અટવાડવા માટે ને. અને શાસ્ત્રો શું કામ અલગ અલગ જગ્યાએ અલગ અલગ ભાષામાં આવ્યા, અલગ વિસ્તારમાં? શાસ્ત્ર ભીતા કારણ. પણ જાયગા પછી આને ખેલની જેમ જોહે કોણ? ખેલમાં રમશે નહીં, ખેલ કરશે નહીં. ખેલ ભી એહી દેખી. ખેલ પણ કોના માટે બનાવવામાં આવ્યો છે? તો તારતમ આવ્યા પછી, જાગ્રત બુદ્ધિ આવ્યા પછી આ સંસારને ખેલની જેમ જોહે કોણ? જોવા લાગશે ને, એ પણ બ્રહ્મ સૃષ્ટિ જ ને. અર્થ ભી લીએ ઇન. શાસ્ત્રોની અંદર જે ગૂઢ રહસ્યો છે, જે આજ સુધી ખુલ્લા નહોતા, એના સાચા અર્થ આ તારતમ રૂપી ચાવી આવી અને ખુલશે. તો સાચા અર્થ લેશે પણ કોણ? ગ્રહણ પણ કોણ કરી શકશે? તમે વિચાર કરો. જે પણ ભાગવત આચાર્યો છે, જે શાસ્ત્રોની ચર્ચા કરે છે, આપણે મુસલમાનમાં જઈએ તો કતેબ ગ્રંથોની પણ જે પેગંબરો અત્યાર સુધી ચર્ચા કરી ગયા, હજી પણ કરે છે, એ બધાને જ્યારે તમે વાણી આપશો ને, ત્યારે વિશ્વાસ નહીં કરે. એ કે આ તો નવું છે, આ તો તમારું પર્સનલ છે. અને આવી ચોપાઈઓમાં, આવી રીતે, આવી ભાષામાં, આવી પરમાત્માની વાતો હોય, ખુદાની વાતો હોય, નહીં સ્વીકારે. તમે જોજો તો સ્વીકારશે કોણ? આ વાણી વાલી કોને લાગે? હા, આપણને જ આની પ્રત્યે પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય છે ને, બીજા કોઈને થાય છે? કેમ આપણે જાને રાજ્ય ગણી છે, પરમાત્મા ગણી છે, ખુદા ગણી છે, બીજા કોઈ કેમ નથી ગણતું? નહીં ગણો. તમે જાજો તમારા હગાવાલામાં અને તમે પારાયણ રાખશો ત્યારે બેહાડજો વાંચવા, એટલે એને એમ જ થાય આ તો સારું કાંઈક નવું જ છે ને. એટલે આ બ્રહ્મ સૃષ્ટિ સિવાય કોઈ લઈ શકે નહીં. અને જો તમે આને લેવા માંડશો ને, આની પ્રત્યે પ્રેમ ઉત્પન્ન થશે ને, અને આના વગર રહી નહીં શકો ને, તો સમજો કે તમારી અંદર અંકુરિત આત્મા છે. બાકી ઘરમાં આવી છે, તમે પ્રણામી આવીશો, પણ આળસ થતી છે અને એનાથી દૂર જવાનું મન થાય ને, તો આપણે સમજી જવાનું કે આપણે 18 કલાક ધંધામાં ધ્યાન દેવાય, આમાં ન દેવાય. કારણ કે બાવાના 2 બગડે, કે બાપુના 2 બગડે, ઠેક બાવાના 2 બગડે. બરાબર.
હવે આગળ એ માયા જાકી સોય જાને ક્યો કર સમજે ઓર આ માયા જેની છે ને એ જ જાણી શકે, બીજા આને જાણી શકે નહીં. બીજા તો ત્રિગુણ મહાવિષ્ણુ વિષ્ણુમાંથી જ બહાર નથી નીકળી શકતા, એને કેમ ખબર પડે આ માયાની રચના કોણે કરી? તો આ માયા ઝાકી સોય જાને, જેની આ માયા છે ને એને જ આ માયાની ખબર હોય. તો માયામાંથી કાઢે કોણ? જેની આ માયા છે, જેણે આ માયાની રચના કરી છે, એ જ આ માયાને સમજી શકે, બીજો કોઈ સમજી શકે નહીં. તો આ રોશનાઈ કરશે કોણ? આ પ્રકાશ ફેલાવશે કોણ? બુદ્ધજી કે રોશન થે પ્રકાશ હોશી સબ ઠોર. આ તો બુદ્ધજી આવશે ને, નિષ્કલંક બુદ્ધ અવતાર, અને એ તારતમની રોશનાઈ પ્રકાશ એનું અજવાળું ફેલાવશે ને, ત્યારે આ પ્રકાશ બધે ફેલાશે. અને બધા જે અનુમાન કરતા હતા ને આજ સુધી, એ ફિક્સ કરશે કે આ એક જ પરમાત્મા છે, બીજા કોઈ છે નહીં. તો આ ગઈકાલની ચર્ચા છે ને એનું કન્ક્લુઝન મેં આપ્યું. અને ગઈકાલે આપણે 6 ચોપાઈ ગાઈ હતી, 6 આજ ગાઈ લઈને આજ સારું 8:45 ગાવાનું જ શરૂ છે, હે ને? 7મી ચોપાઈ આવે એ આમાં ક્યાંય હશે નહીં, મેં મૂકી નથી, એ પાકી થઈ જાવી જોઈએ. ધન ધન સખી મેરે પિયું કિયો વિલાસ, ધન ધન સખી મેરી પૂરી રે આસ, ધન ધન સખી મેં ભઈ સોહાગીન, ધન ધન ધની મુજ પર સનકુલ મન. અર્થ તો કરવાનો નથી ને, કા કે કરવો છે? દર વર્ષે જ કરીશું, પછી કરી. કા તમારે કરવાનો છે ને, મારે નથી કરવાનો. મારે શું કામ કરવાનો? ધન ધન સખી મેરે મંદિર શોભિત, ધન ધન સ્વરૂપ સુંદર પ્રેમ પ્રીત, ધન ધન ચોક ચબૂતરે સુંદર, ધન ધન મહોલ જરોખે અંદર. ઉતાવળ નથી કરવાનો, નિરાયતે. ધન ધન ઝવેર ન કસ ચિત્રામન, ધન ધન દેખત કઈ રંગયુત પન, ધન ધન થંભ और गलियां दीवाल, धन धन सखिया करे लटकती चाल, धन धन सखी मेरे भयो उछरंग, धन धन सखियों को बाढ़्यो रसरंग, धन धन सखीरी में जोवन मद माती, धन धन धाम धनी सोरंग राती, धन धन साथ मुख नूर रोशन, धन धन सुख सदा धाम वतन, धन धन सखी मेरे भूषण जलकार, कौन विध कहूँ न पाई ये पार, धन धन नूर सब में रहियो भराई, देखे आत्म सो मुख
કહિયો ન જાય. ધન ધન સુંદર સાથ છકિયો અલમસ્ત. ધન ધન પ્રેમ માતી શ્રી મહામત. ધન ધન પ્રેમ માતી શ્રી મહામત. હવે અર્થ કરવા જાય તો પછી આજનો પ્રસંગ ન લેવાય, પણ હવે ટૂંકમાં આપણે કરી લઈએ. આ પ્રકરણ જ એવું છે કે ઇન્દ્રાવતી એમ કહે છે કે હે સખી, મારા દિવસ, મારી એક ક્ષણ ધન્ય ધન્ય છે ને, કે જે દિવસે પિયાજી સાથે મારું મિલન થયું, મારી ઓળખાણ થઈ. અને ઓળખાણ થયા પછી ન્યોછાવર કોને થવાનું હોય? પીયું પરમે ભઈ કુરબાન. તો બધુંય ધન ધન છે. ઓળખાણ થઈ એ ધન ધન, એ દિવસ પણ ધન્ય ધન્ય, અને પછી હું સમર્પિત થાઉં છું ને એ પણ ધન્ય ધન્ય. મારા અને પિયુજીના એટલે દુલ્હા અને દુલ્હીનના જે એકબીજાને નેત્ર મળ્યા ને, આંખોથી આંખો મળી, અને પછી બાજુમાં જે પણ હોય આજુબાજુ કાંઈ દેખાય નહીં, તો એને અન્યાલે નેત્ર કહેવાય. અને રસ છે ને એ એકબીજામાં પ્રવાહિત થાય, એટલે નેત્ર પણ કેવા છે? રસાલે. ધણીજીનું મુખ પણ સુંદર, અને એ મુખ એકવાર મેં જોઈ લીધું, મારી દ્રષ્ટિને પહોંચી ગઈ, એટલે ચિત્તમાં એ એવું ચૂભી રહ્યું છે કે બીજું મને કાંઈ દેખાતું નથી. પછી ધીમે ધીમે જાય ને, આંખોથી શરૂઆત થઈ, જુઓ ઉપરથી. પછી વસ્ત્ર અને આભૂષણ ન દેખાય, એ હાથમાંથી છૂટે, હાથમાંથી, હાથમાં જ નહીં છૂટે ને. અને પછી પોતાનું સ્વરૂપ ન દેખાય. મેં શિંગાર કર્યા અને ધણીજીએ મને અંગીકાર કરી. પછી સીધા જો આ દુલ્હા દુલ્હીની વાતું છે, એકાંતની વાતું છે. મેં મારા હૃદયરૂપી આ જે છે ને હૃદયરૂપી મંદિર, એમ ત્યાં મેં પથારી કરી ને, એટલે મેં સેજ બિછાવી, અને ધણીએ મારી પથારીમાં આવીને મને કંઠ લગાવી. અને કંઠ લગાવ્યા પછી અમે બંને જે પણ વાતું કરી, જે પણ એકાંતમાં અમે આનંદ લીધો ને, એમાં જે મેં વિલાસ કર્યા ને એ બધું ધન્ય ધન્ય છે. અને મારી પથારી કેવી છે? રસથી ભરેલી. અને બહુ વિલાસ કર્યા. અને મારા જે રસ ને રંગ છે ને, મેં જે શ્યામ સાથે મેં જે આનંદ લીધો ને, એ ધન્ય ધન્ય છે. પછી દિલની વાત મારા વાલાજીએ મને કરી, એ પણ ધન્ય ધન્ય છે. અને એનાથી મને જે ઘણો બધો આનંદ મળ્યો ને, એ પણ ધન્ય ધન્ય છે ને. પછી ગઈકાલની છેલ્લી ચોપાઈ છે, બધું મારે જ કહેવાનું. મનોરથ પૂરણ થયા, અને મારા શ્યામે અહીંયા બેઠા બેઠા મને ધામના સુખ આપ્યા. અને મારા પિયુજીએ મારી સાથે જે આનંદ કર્યો ને, વિલાસ કર્યો ને, મને ફરવા લઈ ગયા ને ફર્યા ને, નો મજા આવે? કેમ અહીંના બધા હગાઈ થઈ હોય ને, બે દીકરા દીકરી ફરવા જાય તો એની વાતો પછી આમ જાહેરમાં કહેવાય. અને પછી એના લગ્ન થાય અને બે માણા ફરવા જાય તો એ વાતો થાય. અરે બહુ સિમ્પલ છે આપણું. સબજ જો સીધે પ્રેમ કે, શાસ્ત્ર તો શ્યાનપ છલ. શાસ્ત્રો પ્રમાણે ધર્મમાં અત્યારે આપણા નિજાનંદ સંપ્રદાયમાં રહેણી કેણીએ જાઓ ને, તો આપણી વાણી આપણો ધર્મ નહીં સમજાય. આ બધા યારો અઘરો કરી નાખો બીજા સંપ્રદાયની જેમ. આપણા સંપ્રદાયમાં આવે જ નહીં. વાત બહુ કરી, તું દુલ્હન મેં દુલ્હીન, એની ઉપર હાલીને બતાવો ને. હાલવાનું બહુ સરળ છે. આઈના દીકરા દીકરીને હગાઈ થાય નથી છૂટ આપતા, એ નથી આનંદ કરતા. અને પતિ પત્ની બન્યા પછી આપણે હું ફરવા નથી જતા, તો એમાં આપણે આનંદ ન લેતા. આપણે એના પુસ્તકોને ચોપડા લખાય અને કોઈ જાણવાય માગે? કોઈ દી પૂછ્યું કોઈએ કે તમે કેવો આનંદ લ્યો છો? અને તમે પુસ્તક લખજો, તમે લખી જ નહીં શકો. અને આને તો આપણા માટે લખવું પડ્યું. હું કામ? આપણે એટલા બે શરમ થઈ ગયા, આપણે એટલા ભૂલા પડી ગયા કે એણે એના દિલની વાત, એની એકાંતની વાત પણ એને અહીંયા કરવી પડી. કાંઈ બાકી રાખ્યું? એને જ આશિક અને માસુક કહેવાય. આઈના પતિ પત્ની તો થોડાક બંધનમાં નિયમમાં હોય, પણ પ્રેમી અને પ્રેમિકા હોય ને, એ સંબંધ છે આપણો ઉપર પરમધામમાં. એટલે મારી આશા અહીંયા પૂરી કરી એવું ઇન્દ્રાવતી કહે છે ને. અને હું સોહાગીન થઈ અને મારા ધણીજીની દ્રષ્ટિ મારી ઉપર સાનુકૂળ થઈ. અને પછી દ્રષ્ટિ ક્યાં પહોંચે? પરમધામમાં ન પહોંચે? મારા મંદિર કેવા શોભી રહ્યા છે, અને મારા એ સ્વરૂપ, એ પ્રેમથી પ્રીતથી કેટલા ભરાયેલા છે, છલકાયેલા છે. એ ચોક અને ચબૂતરા કેવા સુંદર છે. અને જેમ જેમ દ્રષ્ટિ અંદર જાતી જાય, મહોલ અને ઝરોખા અંદર, અને એમાં જે ઝવેર, નકશ અને ચિત્રામણ ને નકશી કામ કરેલું છે,
એ જોઈ જોઈને તો આમ અહીંયા ઈશ્કના કેવા તરંગો ઉત્પન્ન થાય કાં. અને એ થંભ અને એ ગલિયા, એ ધન્ય ધન્ય. અને મારી સખ્યું એ થંભ અને ગલિયા વચ્ચેથી જે લટકતી ચાલે છે, એ દ્રશ્ય અહીંયા બેઠા બેઠા ઇન્દ્રાવતીને સાક્ષાત દેખાય. તો ઉચ્ચરંગ ઉત્પન્ન થાય કે નહીં? સખ્યુને પ્રેમનો રંગ ચડે કે નહીં? અને એ જે છે ને એ અહીંયાથી જોવે. મેં જોવન મદમાંથી એટલે આમ નશો ન ચડ્યો હોય, કોઈ વ્યસન ન કરી લીધું હોય, કે દારૂ ન પી લીધું હોય, ઈશ્કની શરાબ પી લીધી હોય ને, એટલે મદમસ્ત થઈને હું જોઈ રહી છું કે ધામધણી સિવાય હું બીજા કોઈ સાથે લીલા કરતી નથી. એ દ્રશ્યો અહીંયા બેઠા બેઠા દેખાય. તો મારા સુંદર સાથનું મુખ કેવું રોશન છે, આ હા હા, ત્યાં તો સદાયને માટે સુખ છે. એ બધું છોડીને આપણે અહીંયા આવ્યા ને, અને એ અમે સુખ લેતા લેતા મારી સખીઓ જે દોડતી હોય અને એના ભૂષણ આભૂષણ જે ઝલકાર કરતા હોય ને, કઈ રીતે શબ્દોમાં એનું વર્ણન થાય? અરે એકે એકની અંદર નૂર ભરાઈ ગયો છે, છલકાઈ ગયો છે, આમ ઉછાળા મારે છે ને, એવું દ્રશ્ય ઇન્દ્રાવતીને અહીંયા બેઠા બેઠા દેખાય. આતમ મારી જુએ છે તો આ મુખથી એનું વર્ણન થઈ શકતું નથી. મારી સખ્યું તો અલ મસ્ત છે, આઠો જામ ઈશ્કથી છકેલી જ રહે છે. ક્યાં? પરમધામની અંદર. અને એ હું અહીંયા જોઉં છું મહામતી બનીને. જોવે છે કે નહીં? તો આપણે જોવાનું છે. આ પ્રસંગ એટલે છે, સુરતને લાગુ પડે છે, એટલે આપણે આ પ્રકરણ લીધું. ગઈકાલે છે ને સમય નહોતો, બાતુન લીલા પૂરી ન થાત, એટલે 1-2 ગીત રહી ગયા હતા, મારે તમને સમજાવવાના હતા. પણ એ લેત ને તો પછી 11:30 પૂરું ન થાત. એટલે 1-2 ગીત છે એ પિક્ચરને આપણે ગાય. આ વખતે અત્યારે આ પ્રસંગ સાથે એટલે લઈ લઉં છું કે આપણી વાણી અઘરી નથી, ખાલી તાલમેલ કરો એટલે સમજાઈ જાય. એક ગીત છે, કાલ ગાવું હતું પણ વાય જ ગાઈ લઉં. તુમ દિલ કી ધડકન મેં, પાછળ આવડે? આ બાજુ જ ગાવજી, ખાલી જગ્યા પૂરો. રહેતે હો રહેતે હો. હવે એમાં હીરો ગાય છે કે હિરોઈન? એ હવે પાછું કાલે યુટ્યુબમાં જોવું પડશે કા ઠેક. મેરી ઇન સાંસોં સે કહેતે હો. હવે આ દુનિયાના ફિલ્મ બનાવવાળા અને ગીતના લેખનકાર જો આટલા ઊંચા શબ્દો વાપરતા હોય તો વિચાર કરો આપણો ઈશ્ક કેવો હોય. અહીંયા જો આવી રીતના થઈ જાય ને, હગાયું થાય ને પછી લગ્ન થાય. હગાઈ ને લગ્ન વચ્ચે જે ગાળો હોય ને એમાં બધુંય છોડીને બે એકબીજાને સમય આપે હો, પણ લગ્ન થઈ જાય ને પછી ભૂસું ગાંઠિયા ને ચા રોજ આને આ એવું થાય ને. પછી આમાં હું લઈ લેવાનું કા? એ ખીલે બંધાણા, પ્રેમ ક્યાંય ગયો કોણ જાણે કા. જબરું છે હારું. તારા માટે કે હું ચાંદ ને તારા તોડી લાવીશ. પછી કે લગ્ન પછી દીકરો દહીં લાવવા ના પાડી દે. આ બધું આપણા બધા રે થયું છે, પણ પરમધામમાં એવું નથી. એ પ્રેમી અને પ્રેમિકા, આશિક અને માસુકનો સંબંધ છે. એકબીજાની કાળજી લેવી તો થ્રુ આઉટ લેવી. આપણી જેમ નથી પતિ પત્નીના બંધનમાં બંધાઈ ગયા પછી આપણો સમાજ, આપણા પરિવારે, આપણા બાપ દાદાએ જે નિયમ બેસાડ્યા છે ને, પછી ઓલા વહુ બટાને આવીને એમ જ રહેવાનું. અને છોકરોય બંધાઈ જ જાય, બધાય બંધાઈ જ જાય. એ તો બંધન છે. પણ આઈના દુલ્હા દુલ્હીન અને એ દુલ્હા દુલ્હીનો પ્રેમ છે ને, એમાં બેમાં ફરક છે. તો મેરી ઇન સાંસો સે કહેતે હો એટલે હું કે મારી આ શ્વાસાને તમે કહો છો એમ, મારા દિલની ધડકનમાં તમે જ રહ્યો છો એમ. તો એમાં છે ને અભિનેતા ગાય છે, તો રાજજી તો ગાય જ છે ને. પણ પછી કે ને બાહો મેં આ જાઓ સપનો મેં ખો જાઓ. તે આ વધારે ખોયા છે, હવે કેટલું ખોવાવું. રાજજી કે તું મારી બાહોમાં આય અને સપનોમાં, ત્યાં આ સપનામાં તો અહીંયા મોકલાસ બાપા, હવે કેટલું આપણે ખોવાઈ જવું છે, જાગવું છે. પણ એ એમ કહે છે કે હવે તું સપનામાં જાગી ને પછી મારા સિવાય બીજા કોઈને પકડમાં. હવે આ સમજાય જ ગીત? અને એવું જ ગીત છે. જો આ મોસાગરની રાત્રિ છે ને, એટલે ગઈકાલે હું ગીત સર્ચ કરતો હતો ને, પણ હવે રાત શબ્દ આવે ને તમને સમજાવી નહીં તો પછી તમને એમ થાય કે આ તો પિક્ચરનો જ અર્થ લીધો. બાકી પહેલી વાર આપણે ગીત લીધું હતું ને, લગ જા ગલે કે ફિર યે હસી રાત હો ન હો, શાયદ ફિર इस जन्म में मुलाकात हो न हो.
હવે આ વસ્તુ આપણે આપણા ઉપર લઈ તો આ મોહ સાગરની રાત્રિ કોના માટે બનાવી? લેલતુલ કદ્ર. અને મેં આપણે મોહમ્મદ છે ને, મોહમ્મદને દર્શન થયા કે નહીં? આપણે એમ કહીએ સબે મ્યારાજ, મહિમાવાન રાત્રિ. અને આ રાત્રિને બધાય ગોતે, આપણને મળી. એના 3 ટુકડા ને, વ્રજ, રાસ અને જાગણી. આ વ્રજ, રાસ અને જાગણીને આખું ગામ ગોતે છે. કોઈને આ બ્રહ્મલીલાની ભાળ મળતી નથી. આપણને જ દય સૂજે છે આમાં કે આ કોણે કરી, શા માટે કરી, ક્યાંથી આવ્યા હતા, કરવાવાળા કોણ હતા, આ બધી આપણને જ ખબર છે ને. બાકી હજી બધા ગોતે છો. ગોતવું એટલે અટવાવું. હજી આની ઉપર કોઈ વિશ્વાસ કરી શકતું નથી. તો રાજજી કહે છે તને તો ખબર પડી ગઈ ને, બીજા વિશ્વાસ કરે કે ન કરે? તું તો મને પકડ, આવી રાત તને બીજી વાર મળશે નહીં. આ જન્મમાં બીજી વાર મુલાકાત થાય કે ન થાય. એટલે આ ધન મળ્યું છે ને એને બરાબર આ જન્મમાં લઈ લ્યો, મેળવી લ્યો અને ભોગવી લ્યો. ભોગવવાનું છો. એટલે એક ગીત છે, એ પણ સારું ગીત, બહુ પ્રેક્ટિસ કરી. આમ જાહેરી અર્થ લ્યો ને તો એ ગવાય નહીં, પણ બાતુનો અર્થ લ્યો ને તો આ રાત્રિ માટે છે એટલે ગાય છે. આમ આવો શબ્દ શરૂ થાય, લંબાવે એવો કે દરખાસ્ત હે યે જો આઈ રાત હે યે તું મેરી બાહોं में दुनिया भुला दे. આ તો આરું ચોખ્ખું સમજાય છે કા છે ને? જો અબ લમ્હાત હે યે बड़े ही खास है ये तू मेरी बाहों में दुनिया भूला दे. હવે આપણે આપણા ઉપર લઈ દરખાસ્ત કોણ મૂકે છે? દરખાસ્ત એટલે આજીજી કરવી. આપણે રોજ બધું પૂરું થાય ત્યારે અરજી જ કરીશું ને, એ હું દરખાસ્ત છે. દરખાસ્ત એટલે અરજી, એમ એપ્લિકેશન. અચ્છા એવું છે ઠે. તો રાજજી જ કહેતા હોય ને આ અરજી કરું છે એમ તને કે હવે તું જાય ગઈ, હવે તારે ક્યાં જવાનું? જો આઈ રાત, આ જે રાત આવી છે ને મોહ સાગરની રાત્રિ, આ મહિમાવાન રાત્રિ, અને એમાં 3જા ટુકડા મેં તમને જગાડી, તો હવે તું મને જ પકડ. મને પકડ એટલે મારામાં ડૂબી જા. તું મેરી બાહોं में દુનિયા ભૂલા દે એટલે આ વાણીમાં એટલા ડૂબી જાવ, એને એટલા બાહોમાં તમે લઈ લ્યો, એને એટલા ભેટી જાવ ને કે આ દુનિયાદારી છે ને એના વિચારો જ આવે નહીં. એક એક ઇન્દ્રિયોને છે ને આના કામે લગાડો, બધું ને આમાં ડૂબાડો. તો આ જે લમ્હાત એટલે ખબર પડે, આપણે જાયગા પછી આપણી પાસે હવે જે સમય છે ને આ ક્ષણ, એ ગુમાવવાની નથી હો, એને વેડફવાની નથી. આ બડે હી ખાસ હે. આ બીજા કોઈને નથી મળ્યું ને એ આપણને મળ્યું છે. પન્નાની અષ્ટપ્રહરની લીલા શરૂ થશે ને ત્યારે 8મા પ્રહરમાં કહે છે કે ઓહો એ સવારના 3 થી 6 એ બ્રહ્મપોર હોય અને આ રસ સાગર રેલાતો હોય, પણ લેવાવાળી છે ને ખાલી બ્રહ્મ સૃષ્ટિ જ છે. આ કાનોથી સાંભળવાળી, બાકી બધા પન્નામાં એ સમય હુતા હતા. એ સમયે આ વાણી વિચાર કરો, બીજા કોઈને મળી નથી. તો આપણે ભાગ્યશાળી નહીં આટલા 400 વર્ષ પછી કે આપણા ઘરે ઘરે આ વાણી છે અને ડૂબવાનો મોકો મળ્યો છે. તો રાજજી સામેથી કહે છે મારામાં ડૂબ અને દુનિયાને ભૂલવાની કે યાદ રાખવાની. એટલે જ આ ગીત ગાય ને બધા બહુ સમજવા જેવા છો. વર્તમાનમાં જીવી લ્યો એમ કે છે. આ જાગણી થઈ, આની ઓળખાણ થઈ. દુનિયામાં તો આપણે એમ કહીએ છીએ હવે જલસા કરી લ્યો, કોરોના જેવું પાછું ક્યારેક આવી જાય અને ક્યારે ફટાકીઓ થઈ જાય, ચાપ બંધ થઈ જાય, કાંઈ નક્કી. એટલે કરી લ્યો જલસા. પણ જલસા લોકો અલગ રીતે કરે. જેમ તમે એમાં રિંગ રોડ આવો ને એટલે લાઇટું બળતી હોય અત્યારે, પછી એમાં આપણને જવાનું બંધ થાય ને માયાત ખેંચે કે નહીં, એમ ખે પણ આ રસમાં ડૂબો ને તો એ માયામ તમે જાઓ નહીં. એટલે ગીત છે ને, હર ઘડી બદલ રહી હૈ રૂપ જિંદગી, છાવ હૈ કભી કભી હૈ ધૂપ જિંદગી, हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो न हो. કેટલું મસ્ત ગીત છે કે તમારી જિંદગીમાં છે ને કેવા કેવા વળાંક આવશે ને, રૂપ રંગ. ખાસ કરીને કાલ હવે આજ તમે હાજે હારા અહીંયા બેઠા છો, કાલ હવે આમ વરસાદ આવશે ને થોડાક પલળી જાવ તો છીક એવા ખાઓ ને કે આવી શકશો નહીં. અત્યારે આપણને એમ થાય ને કે આજનો દિવસ આ ક્ષણ હારી આજ કંટાળો હોય નહીં. તમારી આ ક્ષણ બહુ મસ્ત છે. અત્યારે જે છે ને
આવી ક્ષણ તમને કાલ મળશે નહીં. કાલ સવારે તમે 2 વર્ષ પછી વાતો કરશો. 2 વર્ષ પહેલા કેવી મજા આવતી કાં? પણ અત્યારે એ ક્ષણને જીવી લ્યો. આવી ક્ષણ બીજી વાર આવશે નહીં. કારણ કે ક્યારેક તડકો ને ક્યારેક છાંયો, ક્યારેક સુખ ને ક્યારેક. તો હર પલ યહાં જી ભર જીઓ. હરેક ક્ષણ છે ને તમે દિલ મૂકીને દિલ દઈને જીવી લ્યો. કાલ શું થવાનું છે, હમણાં શું થવાનું છે ને. નહીં ભરોસો ખિનકો બરસ માસ ઓર, એ તો દમ પર બાંધ્યા તો ભી ભૂલ જાત ભજન. પણ ભજનમાં જે આનંદ છે ને એવો બીજે ક્યાંય છે નહીં. બાકી બધા જે આપણે જલસા કરવા જાય ને એ ક્ષણિક છે, એ ઇન્દ્રિયોના છે. પણ ઇન્દ્રિયોને આમાં ડૂબાડો અને પછી જો તમને આનંદ આવે. આજ કેમ ઓલા ચોપાઈ આમ દોહાના રૂપમાં બોલતા હતા એવી આખી રાત બોલ્યા હોય તો આમ એક એક ઊભા થઈને અથવા તો આમ ગોળ બેહી ગયા હોય અને હાથમાં માઇક આવે કે ન આવે. જો જોશ વધતો જાય પછી ઊભા થઈને નાચવાનું મન થાય. એ જે તમે નાચો ને દિલથી નાચો, ગામને દેખાડવા નહીં. આ આનંદ કરવા જેવો ખરો. પણ એ ગીતમાં છે ને એક અંતરો છે ને બહુ સરસ છે, એટલે હું એ લઉં છું. ચાહે જો તુમ્હે પૂરે દિલ સે મિલતા હૈ વો મુશ્किल से, ऐसा जो कोई कहीं है बस वो ही सब से हंसी है, उस हाथ को तुम थाम लो वो मेहरबान कल हो न हो. તમને પૂરા દિલથી ચાહવા વાળા, તમારી ઉપર બધું જ ન્યોછાવર કરવા વાળા આ દુનિયામાં દીવો લઈને જાવ ને ગોતવા તો આમ રસ્તામાં નો સામે ઊભા એક મળે. એટલે તમને પૂરેપૂરી ચાહના એમ ચાહત, હા પૂરેપૂરી ચાહતથી તમને પ્રેમ કરવા વાળા આ દુનિયામાં મળવા બહુ મુશ્કેલ છે. તો આવો જો કોઈ વ્યક્તિ હોય જે તમને આવો પ્રેમ કરે તો તમારી માટે દુનિયાનો સૌથી વધારે બહેતરીન વ્યક્તિ એ જ હોય, બીજો કોઈ હોય નહીં. ટોળામાં ભટકવા નહીં જતા, એને ઓળખી લેજો અને આખી જિંદગી એને મૂકતા નહીં. તો એના હાથને તમે પકડી લેજો. એ કાલ સવાર હોય કે ન હોય. તો આપણો હાથ કોણે પકડ્યો? આપણને પૂરેપૂરા દિલથી ચાહવાવાળા આ દુનિયામાં કોઈ નથી હો. આ દુનિયામાં કોઈ છે જે તમને રાજજી જેવો પ્રેમ કરે? અને રાજજી આટલો પ્રેમ કરે તો આપણે એને પ્રેમ ન કરી શકીએ? આનો હાથ આપણે ન પકડાય? આનો હાથ પકડો પછી બીજાનો કોઈનો પકડવાની જરૂર ખરી? આ વાત ઈશ્કની છો. પેટના ખાડા માટે આ નથી પકડવાના. એ ખાડા માટે તો આપણે જે કરી છે ને એ ઓકે છે. રાજજીને એમાં નથી લઈ જવાનો. રાજજી એના માટે છે નહીં. એ આપણને ઈશ્ક કરે છે, આપણે એને ઈશ્ક કરવાનો છે. અને ગઈકાલે આપણે જે ચર્ચા કરી હતી કે વિલાસ કરી વિધ વિધના ત્યારે થાશે હરખ અપાર, રામત કરશું આનંદ શું, આવશે સકુંડલ ને સકુમાર. તો ત્યારે મારે એક ગીત ગાવાનું હતું. હવે છે ને રોદણા રોવાના નથી, રડવાનો સમય ગયો. બહુ વેવલા વેડા નહીં કરવાના. આની સામે તમે ઘરવાળી છો, ખબર ન પડી ગઈ? હે આપણે એની દુલ્હીન છે તો વટથી માગો ને, આનંદથી માગો ને. એટલે પ્રાણના જે સુરતથી નીકળે છે ને પછી એને ખબર પડી કે ટેન્શન લેવાનું નથી. આપણે આનંદ કરતા કરતા વિલાસ કરતા કરતા આપણો વાલોજી આપણી સાથે જ છે. ઓલી જે બે શિરદાર શિરોમણીને ગોતવાની છે ને શકુંડલ ને સકુમાર, હવે એ ક્યાં છે, કેવી હાલતમાં છે, આપણે ચિંતા કરવાની નથી. એ સામેથી ઉડતી ઉડતી આવશે. આપણું કામ છે ડિંગલ વાજા વગાડતા વગાડતા જવાનું. એમ ને? એવું જ ને? ડીજે કા પણ એવું ગીત છે ને, સિતારો કી મહેફિલ મેં ગૂંજેગા તરાના કે હોઠો पे आया है दिल का फसाना, अरे दिल ने दिल को पुकारा लो में आया मिलने दोबारा मंजिल प्यार तुम्हारा मैं हूँ सागर तुम हो किनारा. એટલે સિતારો કે મહેફિલ મેં ગુજેગા તરાના. હવે મહેફિલ કરવાની છે, આનંદ કરો, પાર્ટી કરો. પછી ઓલા જેવું નથી કરવાનું 4 બજ ગયે લેકિન પાર્ટી અભી બાકી હૈ. એ અલગ છે હો. આપણી પાર્ટીમાં 4 નહીં, હવારો હવાર થઈ જાય. ભજનાનંદ લીલામાં એન્ટ્રી કરો ને તો હોઠો પે આયા હે દિલ કા ફસાના. દિલનો સંબંધ કોની હારે છે? આપણો રાજજી સાથે. તો પછી આપણા હોઠો ઉપર હવે
હવે આપણે જ્યારે જાગ્યા પછી કોની વાતો હોવી જોઈએ? અને સરસ મજાનું આગળ કે ને, દિલ ને દિલ કો પુકારા, લો મેં આયા મિલને દુબારા. તો હું બીજી વાર નો આવ્યા? આપણે ચોપાયું છે ને, લઈ તારતમ અજવાળું સાર, વળી શ્રીજી આવ્યા વાર, જાણે રખે કહેને ઉત્કંઠા રહે, સાથ ઉપર એટલો નવ સહે. બધાને એમ હતું દેવચંદ્રજીની અંદર શક્તિ હતી, હવે એ તો વયા ગયા, તો એ શક્તિ ગઈ ક્યાં? તો એ શ્રીજી છે ને, શ્યામાજી છે ને, દેવચંદ્રજીની અંદર પણ શ્યામાજી અને મહેરાજની અંદર પણ શ્યામાજી. તો લઈ તારતમ અજવાળું સાર. હવે તારતમનો તારતમ નો આવી ગયો. જે જવાબદારી દેવચંદ્રજીએ લીધી હતી માથે, બોલો સુરતથી કોણે લીધી? તો પાછા અજવાળું લઈને ન આવી ગયા. વળી શ્રીજી આવ્યા આ વાર. શ્યામાજીને પાવર ઓફ એટર્ની પાછી આપીને કે તું આગળ વધ, અક્ષરની બુદ્ધિ તારી ભેગી છે, અને જ્યાં કોઈ નડે તો મારો જબરાઈલનો જોશ તો આવવાનો જ છે વકીલાત કરવા. તમને કેસ હું હારવા નહીં દઉં. વકીલ જબરા હોય, વકીલ કોઈ દી હારે જ નહીં. રાજજી કોઈ દી હારે? આપણે હારવાનું ને આપણે જીતી જાય તો વકીલ શું કે તમે જીતી ગયા, એમ કે આપણે જીતી ગયા. અને હારીને કેસ તો એમ કે તમે હારી ગયા. એ પોતે હારે જ નહીં. એટલે જબરાઈલ જોશથી વાણી અવતરિત થાય. લડવાનું કોણે? શાસ્ત્રાર્થ કોણે કરવાનો? પ્રાણનાથજીએ. પણ આવ્યા કે નહીં? એટલે સાથને ઉત્કંઠા થાય ને જાણવાની કે શક્તિ કોની અંદર છે, તો રાજજી મહારાજ બેઠા જ છે. એટલે ધન ગયું તે આવ્યું વળી, ગયો અંધકાર સહુ ટળી, સુખના સાગર માહે ગળી, એને બીજો ન શકે કોઈ કળી. ધન ગયું તો એ પાછું આવી ગયું કે નહીં? હે, અંધકાર પાછો દૂર થઈ ગયો કે નહીં? ઇન્દ્રાવતીની દ્રષ્ટિ બધી પહોંચી ગઈ કે નહીં? સુખના સાગરમાં પાછી ડૂબી ગઈ કે નહીં? ગળી ગઈ કે નહીં? એને બીજો કોઈ ઓળખી હગે? હવે મેં સુખ અખંડ લીધા, મનના મનોરથ સીધા, વાલે આપ સરીખડા કીધા, ફળ વાંછાથી અધિક દીધા. પાછા અખંડ સુખ લીધા ને, મનના મનોરથ પૂરા થયા કે નહીં? વાલાજીએ ઇન્દ્રાવતી કે મને એના જેવી બનાવી દીધી. વાલે આપ સરીખડા કીધા અને ફળ વાંછાથી, મેં જે ઈચ્છા રાખી હતી ને, જેટલું મેળવવું હતું, જેટલું જોતું હતું, એનાથી પણ અધિક દીધું. મારે હવે વેચવા જવું પડે કે ન પડે? તમને એક બીજી વાત કહી દઉં. પિક્ચરના ગીતને તમે તારતમમાં લ્યો ને, એટલે ઘણાય ગામને વાંધો છો, ઘણાય પછી ગામમાં વાત કરે. હું તો ગામમાં વિતક કરી આવ્યો છું, પણ એ બધાને આમ અચરજ થાય કે આમાં વચ્ચે શું કામ લેતા છે. પણ આ જ પિક્ચરના ગીત એની ગામમાં લગ્ન થતા હોય ને, ગામમાંથી કે આપણે નહીં થતા હોય ને, ત્યારે ડીજેમાં વગાડે. અને હરામ જો એકેય ગીત લગ્નને સેટ થતું હોય, મેરે ફોટો કો સીને સે યાર ચિપકા દે સૈયા ફેવિકોલ છે, એને અને ઓલો જે જાન જાય છે ને કે લાગુ પડે, તોય આપણે વાળા નાચતા હોય ને, એટલે આપણે બ્લેઝર પહેર્યો હોય ને વડીલોએ તો, એટલે નો નાચતા, હે નાઈસ નાઈસ, પૈસા દીધા છે એમને કે, અને એમ કે તમે નાચો ને, તમારા જ ઘરના લગ્ન છે ને, તમે તમારા લગ્નમાં નાઈસા નહોતા એમ, અથવા બીજા એવું. આ સમજાય છે? હા, અખઈ કે પાન બનારસ વાલા છે, એને તમારી જાનને શું લાગુ પડે? રસ્તામાં ગલો આવે એ તો માવા લેવાના જ છે, આપણા જાનૈયા છે, મેં જોયા જ છે. અને જેની ઘરે લગ્ન હોય ને એ માવાનું પોટલું હોય જ, કારણ કે જે આવ્યા છે એને હરખમાં રાખવા ને. કાં ન્યા વાંધો નથી હો કોઈને, પણ આધ્યાત્મિક જગતમાં જ્યારે તમે તારતમની દ્રષ્ટિથી બતાવો ને તો ગામને વાંધો. કેમ? કારણ કે બધા પરીક્ષિત છે, એને ઉપરથી પાઈ દીધું છે પહેલેથી, બીજા સંપ્રદાયોની જેમ કે આ ધાર્મિક રહ્યો ને, એટલે ધાર્મિકતામાં આવી બધી છે ને આમ નીતિ નિયમ ને મર્યાદા હોય. બાજની જેમ તમને કોઈ ઉડવા જ ન દે. સ્વતંત્ર આકાશ જોઈ આપણે ગુલામ બની ગયા છીએ, એટલે આમાં આપણે તારતમ જોઈ શકતા નથી. બાકી બધાને ખબર જ છે કે પ્રી વેડિંગ થાય અને સ્ક્રીન હોય, ખરેખર તો શરમ આવવી જોઈએ કે અંગત મોમેન્ટ છે એને તમે સ્ક્રીનમાં બતાવો પ્રી વેડિંગ. પણ હવે આજ જુવાળ આવેલો છે અને આપણે ન દેખ, લે તમે પ્રી વેડિંગ કઈ નહોતું કર્યું. હવે બુલેટ અને 4 વ્હીલ ગામની માગીને ગયા હોય, મેં જોયા. આ તો ગામને બતાવવાને ખર્ચા કરે, પસેડી હોય ને એટલી હોય તણાય. અને એ વડીલો જોવે, એ બધા અંગત મોમેન્ટ, હીરો ને હિરોઈનની જેમ પિક્ચરમાં હોય એમાં બતાવતા થઈ ગયા. ન્યા કોઈને શરમ નથી, ન્યા સમાજને વાંધો નથી. પણ એના જ ગીત તમે આયા ગાવ ને તો વાંધો છે, પણ વાંધો નહીં, પાત્ર જ ન હોય. એટલે આપણે એની સામે નહીં જોવાનું, આપણે અર્થ લેવાના. આપણે સ્વતંત્ર આકાશ છે. હળવી વાતો ઉપર વહી જાય. કાં હાલો જાય, બીજું તો હું હવે. તો પછી બિહારીજીના નિયમોનો ત્યાગ કર્યો ને, ત્યાગ કર્યો અને પછી સુંદર સાથે એમ કીધું બેસી જાવ, તો આપણે બેહાડી ન દીધા. 2 દી થયા બેહાડા, ઊભા જ નથી કરતા. ઊભા કરી તો પત્ર લખે ને, હાલો ઊભા કરી દે ને, એ તો કયું ના થઈ ગયા છો, આપણે કરવાના.
એટલે જો આ રીતે બેસાડ્યા અને મહામતી પ્રાણનાથજીની ઉપાધિ મેળવી અને પોતાના માથા ઉપર આ જવાબદારી લીધી ને જાગણીની, એટલે તરત જ બિહારીજીને પત્ર લખી દીધો કે નહીં. અને સરસ મજાના એમાં શબ્દો લખ્યા હું કે તમે મને સુંદર સાતના સમુદાયમાંથી બહાર કાઢ્યો ને તો હવે જાગણીનું કાર્ય હું મારા માથે લઉં છું. જો આપણે આપણા સ્વાર્થ માટે આ કામ કરશું ને તો ગમે ત્યાં જાહું કોઈ કામ સીધું થાય નહીં, પણ સુંદર સાથને જગાડવા માટે જો મહેનત કરશું ને તો બધાય કામ સીધા થાય, કારણ કે હવે આત્મજાગૃતિનો સમય નજીક આવી પહોંચ્યો છે. એટલે સરસ મજાનો પત્ર લખી દીધો અને કહી દીધું કે મેં તો હવે કમર કસી લીધી છે કે મારે હવે જિંદગીમાં મરું ને ત્યાં સુધી આ જ કામ કરવાનું છે. નિજ ધામનું કામ મેં હાથમાં લીધું છે. અને પછી તો દોડધામ થાય કે ન થાય? એટલે વાણી ઘણી બધી આ પ્રસંગમાં લાગુ પડે, પણ આપણી પાસે સમય નથી ને આપણે લઈ શકતા નથી, એટલે બાકી ઓલું પ્રકરણ આખું લાગુ પડે. હો સાથજી બેગે ને રે બેગે રે બેગે ને મિલો રે સયો સમે રાસ કો कारज कारण की बात अति बड़ी या को क्यों कहिए अवतार जो અહીંથી જે પ્રાણનાથજી નીકળે છે ને એ અવતાર નથી. કારજ અને કારણની વાત બહુ મોટી છે. આ મહાકાંડ બન્યું ને આજ સુધી દુનિયામાં જાહેર થયું નહોતું, હવે થઈ રહ્યું છે. તો હે મારી સખ્યું, તમે તો દોડી દોડીને જોડાવ, બીજા જોડાય કે નહીં. હો સાથજી બેગે ને રે બેગે રે, વેગે ને વેગે એટલે હળી કાઢો, પટી મૂકો. શેની ઠેક એ પછી સમજી જાય. બેગે ને મિલો રે સંયો સમય રાસકો, જાગણી રાસનો સમય આવી ગયો. વેગથી દોડો, પ્રવેગી ગતિ લાવો, સ્પીડ પકડો, પણ જાગણી રાસ છે એમાં જોડાઈ જાવ. આ અવતાર નથી, અવતારથી પણ ઉપરની વાતો છે. અને ઇન્દ્રાવતીની અંદર કોણ છે? ધની મેં અર્ધાંગ અક્ષર મુજ માહી જો, બુધજી બોલે સો કઈ પ્રકાર જો, હુકમ મહમદ નૂર ઈશા ભેલા, કજા ઇમામ મહેંદી સિર મુદ્દાર જો. ઇન્દ્રાવતી કે ધની મેં અર્ધાંગ, હું તમારી અર્ધાંગની અને અક્ષર મારી અંદર. અને હવે બુદ્ધજી આવી ગયા છે ને ઘોડો મારે દોડાવવાનો છે. બધાની ભાષા બોલશે. બુદ્ધજી બોલે સો કઈ પ્રકાર, કઈ પ્રકાર એટલે સામે જે પણ આવશે ને એને એના જ પુસ્તકમાંથી સમજાવશે. તો બોલે ને મહેંદી એક જુબા, જુબા બોલે કઈ લાખ. હવે બધા સામે જેટલા પણ આવશે ને, જેટલા અરે શાસ્ત્રાર્થ થશે ને એની અંદર જે પણ કંઈક શંકાથી દૂર થશે ને નિષ્કલંક થશે. અને એ દજ્જાલ મરી જાય અંદરનો એટલે આત્મા જાગ્રત થઈ જાય કે નહીં. હવે આવું આગળ જશે ને એટલે થશે. હુકમય સાથે, મહમદય સાથે ને. કેમ મહમદ સાથે આવશે હમણાં? એને જરૂર છે લક્ષ્મણ શેઠની. સુરતથી બહાર નીકળે ને એ પેલા, કારણ કે એની અંદર કોણ છે? મહમદ. તો મહમદ આવશે કે નહીં? ગમે એમ બોલાવશે, ભલે એના વાહન ડૂબાડવા પડે. આપણે ત્યાં લાવવો હોય તો સારું, આપણે કાંઈ કરી ન શકતા. હું તો કહું આની બધાની ઘરની તાળું મારીને ચાવ્યું ક્યાંક હંતાડ દેવાય, જાય ક્યાં? આપણે તો એવું કરી શકીએ છીએ, તો બીજી ચાવી કરે કાં? હા, એટલે સમજો મોહમ્મદને સાથે લાવવાના છે ને. નૂર અક્ષર તો સાથે જ છે. ઈશા રૂહલ્લા પણ એટલે દેવચંદ્રજી, શ્યામાજી પણ સાથે છે. કજા, કજા એટલે હવે ન્યાય થશે. ઇમામ મહેંદી ઉપર ન્યાયની જવાબદારી છે. અને હવે ન્યાય છે ને મંગલપુરીથી શરૂ થાય છે. આંડે એટલે જાગણી પીઠ કહેવાય ને. પણ હવે વચ્ચે તો આવ્યા તનઠઠા નગરમાં લક્ષ્મણ શેઠ. અંકુરિત આત્મા તો હતી જ કે નહીં, પણ એને હવે ભેળા લેવા પડે એમ છે. સુરતથી નીકળે ને ત્યારે હું કામ? કારણ કે એ આસબાઈ છે, એ મહમ્મદ છે લાલદાસની અંદર. અને આગળ જશે ને ત્યારે કુરાનનું જ્ઞાન છે ને, કુરાનમાંથી એના રહસ્યો બહાર કાઢવાના છે. તો મદદ કોની લેવી? એક હારે જોઈ તો ખરા ને. બધે કાંઈ પ્રાણનાથજી એકલા દોડી શકે? એટલે હવે લાલદાસની જરૂર છે. એનો થોડોક પ્રસંગ કહી દે. સુરતથી બહાર નીકળે ને પહેલાં ત્યાં મળ્યા હતા ને ઠઠ્ઠામાં, કે ઠઠ્ઠામાં મળ્યા એની જાગણી થઈ ગઈ હતી. પછી પ્રાણનાથજી તો આગળ વયા ગયા હતા અને આ ભાઈ એની ઓરિજિનલ નગરી, એના પોતાના સિટીમાં પાછા ગયા હતા. કોણ? લક્ષ્મણ શેઠ. હા, અને એનું પોતાનું ઘર ક્યાં? પોરબંદર. એને શું કહેવાય? સુદામાપુરી. આપણા વિતકમાં શું નામ છે? સુદામાપુર.
વિક્રમ સંવત 1727 એ ઠઠ્ઠા નગરથી ક્યાં ગયા હતા? પોતાના શહેરમાં સુદામાપુર. અત્યારે વિક્રમ સંવત 1729 છે હો. સુરતમાં આવશે ત્યારે, પણ 2 વર્ષ પહેલાની વાત છે. તો એ સુદામાપુર ગયા ને તો ન્યાય એણે ચર્ચાઓ શરૂ કરી દીધી હતી. જગાડવાની શરૂઆત તો લાલદાસજીએ ન્યાય કરી દીધી હતી. તો ત્યાં ભીમભાઈ અને પિતાંબરભાઈ મળ્યા હતા એમને. ક્યાં? સુદામાપુર. હા, હુકામ મળ્યા એને? મળવા હુકામ આવ્યા હતા? તો ઠઠ્ઠા નગરમાં લક્ષ્મણ શેઠ હતા ને, ત્યાં પણ એમની ચર્ચા આ 2 જણાએ સાંભળી હતી. ન્યાય કેટલાય સુંદર સાથને તારતમ આપ્યો હતો. કોણે? આ લાલદાસને મળ્યો હતો પછી. તો એ બેને લાલદાસની ખબર પડી ને કે અહીંયા છે સુદામાપુર આવ્યા, એટલે એ 2 તરત જ એમની ચર્ચા સાંભળવા આવ્યા. અને ચર્ચા કર્યા પછી એમને પાછો તારતમ આપ્યો અને એણે 2 પોતાની આત્મા સોંપી દીધી આ કાર્યમાં. હો, પણ તમને ખબર જ છે કે ચર્ચા વધે, સુંદર સાથની સંખ્યા વધે એટલે દજ્જાલ એનું કામ કરે જ ને. એટલે વિઠલેશ્વર ગુસાઈ, એના બધા ભક્તો અનુયાયીઓ એ બધા મીંડા નિંદા કરવા. અને ત્યાં વલ્લભી માર્ગ તો હતો જ, વલ્લભ સંપ્રદાય, વૈષ્ણવ સંપ્રદાય. એટલે એમાં તો ખળભળ મચી ગઈ કે હારા સાધુ ક્યાંથી આવ્યા છે, કે અમારા શિષ્યો અમારી પાસે બેહતા નથી. અને એની ચર્ચા સાંભળવા જાય. અને પાછા તો જોતો સાધુ તો જો કેવી વાત કરે એના ધર્મની. એ કે અત્યાર સુધી તો અમારો વૈષ્ણવ સંપ્રદાય 4 ખૂણાઓમાં મોટો છે, સર્વોત્તમ છે, બધા ખૂણાઓમાં ઈ જ રોશન છે. અને આ તો હારા એવું કહે છે કે અમારો સંપ્રદાય બધા કરતા ઊંચો છે. અને પાછા તો એવી ચર્ચા કરે કે અમાન્ય તો રોજ કૃષ્ણ દર્શન દેવા આવે છે અને એના દીદાર થાય છે બધાને. પછી આ લોકો નિંદા કરે એટલે કરે શું? ચર્ચા સાંભળવા તો જાય નહીં, બહારથી જ કરે ને. નડવું હોય ને શું હોય, હે ને? એટલે એ તો આવી અફવા ફેલાવે. હવે એ તો બધા હવે છે ને ખોટું બોલતા હોય. એ કે ઠીક, હવે આ તમને બધાને લલચાવ હોય ને, આકર્ષવા હોય ને એટલે એવું કે. બાકી કૃષ્ણ થોડા એમ કઈ દર્શન દે આ કળિયુગમાં. એ કે તમને બધાને કૃષ્ણનો અવાજ આવે ને, છમછમ 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 કરતા આવ્યો હોય ને, પડદો રાખ્યો હોય ને પછી શું છે ભોગ આરોપતા હોય. અરે એવું કાંઈ છે નહીં. એ તો એક ઉંદરને પકડી આવે અને એના પગમાં ઘૂંઘરું ઝાંઝર જી બાંધે, કાં ઘૂંઘરું, એ ઘૂંઘરું બાંધીએ પછી ઉંદેડો આમ જાય. પછી તમને ઉંદેડો થોડો દેખાડે, આગળ પડદો કરી દે. એટલે તમે પડદાની ઓલી બાજુ હોય એટલે ઉંદેડો જાય તો છમછમ છમછમ થાય ને. એટલે પડદા પાછળ તમને તેમ લાગે ને કે જો કાનુડો આવ્યો. હવે આ લોકો આવું ફેલાવવા માંડ્યા. પણ જીવ હોય નિંદા બધા આખા શહેરમાં કરે, પણ ભાગવતના જ્યારે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે ને ત્યારે કાંઈ જવાબ આવડે નહીં આ નિંદાખોરોને. હા, કોક આવે તો ચર્ચા બહુ મીઠી લાગે અને ચર્ચામાં પોતે એકદમ હૃદય એનું પીગળી જાય. કોઈક આવે તો પેલા તો ખાર લઈને આવ્યો હોય, એમ ગુસ્સો કરીને અથવા તો શંકા સાથે આવ્યો, પણ દર્શન કરે ને એટલે મંડે સ્તુતિ કરવા. એટલે પ્રશ્ન છે ને, પ્રશ્ન એનો રબ્દ, પ્રશ્નનો ઝઘડો તો દિવસ રાત રહે છે. પણ સામે કંઈક સવાલ કરે કે પૂછે તો એને જવાબ આવડે નહીં. પણ આમ કરતાં કરતાં દજ્જાલ એનું કામ કરે અને સુંદર સાથની સંખ્યા પણ વધવા લાગી. એટલે બધા એક રસ મહિનાને થવા. તો ચોપાઈ બહુ સરસ છે. લાલદાસ પોતે જ જાગણી કરે છે, પોતાના જ પ્રસંગની ચોપાઈ મૂકે, પણ એને નથી ખબર. પોતે લખે છે ને ત્યારે આ મારી જ કહાની હું લખું છું ને એને નથી ખબર. નકર તો ન કે હું ગયો તો 1727 અને મારી એ રામ થયું, એવું ન લખે. એને ખબર જ નથી. મહામતી પ્રાણનાથજી એની અંદર બિરાજમાન છે અને આવેશ શક્તિમાં વિતક લખાયું છે. જેમ હબસામાં વાણી ઉતરીને જેટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ને એટલું જ આ વિતક એવું જ છે, સાક્ષાત વાણી છે. આ વિતકનું મહત્વ આપણે સમજવું પડે. તો ચોપાઈ બહુ સરસ છે. યો એક ગાંઠ હોય ચલી આવને લગા નયા સાથ. આ સમજાઈ ગયું બોલ્યો? યો એક ગાંઠ હોય ચલી. એક ગાંઠ થાવી એટલે આમ જુઓ, બીજાની ચર્ચામાં કોઈ જાતું નથી. અને સુદામાપુરમાં થયું હું, અલગ અલગ જગ્યાએ જે અલગ અલગ સત્સંગ ચાલતા ને ત્યાં જવાનું બંધ કરી દીધું. બધા એક જ જગ્યાએ આવવા માંડ્યા. આવને લગા નયા સાથ, નવા નવા લોકો આવવા માંડ્યા. સોય ચર્ચા સુનત હે જાકે ધણીએ પકડે હાથ. આ ચર્ચા સાંભળવાની તાકાત એમાં જ હોય જેના ધણીએ હાથ પકડા હોય. પણ આવું સરસ મજાની ચર્ચા થતી હતી ને આવી સરસ મજાની જાગણી થતી હતી. પણ આ બાજુ હવે અહીંયા તો વર્ષો વીતતા જાય ને, 2 વર્ષ વીતતા વાર શું લાગે ને, વિક્રમ સંવત 1729 આવી જાય કે નહીં. પણ આ બાજુ હવે પ્રાણનાથજીને સુરતમાંથી નીકળવું છે અને એને હાયરે એક એનો ડાબો જમણો હાથ જોઈશી તો આ સુદામાપુરમાં જ પડ્યા રહે. તો પછી પ્રાણનાથજીને મળશે તો કાઢવા કેમ?
આપણે બિસ્તરા પોટલા ભરીને સુરતથી નીકળવું ક્યારે પડે? ઠેક, હાલો સમજી ગયા. આવું થાય ને, ધક્કો લાગે ને, ધક્કો ધંધામાં ખાસ. તો આવું સરસ મજાની ચર્ચા અને જાગણી થઈ રહી હતી. તો માયાનું જોર એવું લાગ્યું, માયાની ઉલઝનમાં એવા પડ્યા. રાજજી મહારાજે નક્કી કર્યું હતું, જે ધામધણી મૂળ મિલામાં બેઠા છે ને, કે આને આને નથી રહેવા દેવાના એના ઘર પાસે. આને પૂરેપૂરા સંસારમાંથી કાઢું અને 100% જાગણીના કાર્ય માટે લગાડવું. એટલે ધક્કો એવો લાગ્યો કે એનો બિઝનેસ છે ને એ હાવ ઠપ થઈ ગયો. અને 99 વહાણ છે એ બધાય ડૂબી ગયા. એક વહાણે ન રહેવા દીધું કે ન્યાન રે પોરબંદર, કે સમુદ્રના મારફતે બિઝનેસ કરી શકે. કાંઈ રહ્યું નહીં. જ્યારે હાથમાં કાંઈ ન રહ્યું ને, એટલે પછી માયા છોડી અને રાજ તરફ નજર કરી અને પોતાનું ચિત્ત છે ને એ સંસારમાંથી ખેંચી લીધું. કોણે? લાલદાસે. અને પછી નિયમ લીધો કે મારે ભોજન કરવું નથી. ક્યાં સુધી ભોજન નહીં લઉં? જ્યાં સુધી હું જામનગર નવતનપુરી જઈને બિહારીજીના ચરણોમાં પ્રણામ ન કરું ને એના દર્શન ન કરું, ત્યાં સુધી હું ભોજન લઈશ નહીં. હા, ફળ આહાર લઈશ, ફળો ખાઈશ. એટલે એ તો નીકળ્યા. હવે પગપાળા નીકળ્યા હોય, કેમ નીકળ્યા હોય તમે વાંચશો ને. મગરોલ ને પાટણ થઈને પછી જાવું તું તો જામનગર, પણ વચ્ચે દજા લેવા મળ્યા ને. કોણ મળે? લેણિયાત કે દેણિયાત? લેણું દેણું આ વચ્ચે મળે ને, માગતા હોય ને એ પછી જવા દે, આડા ન ઉભા રહીએ. પણ માયાની લહેર અને દજ્જાલ વચ્ચે એવા એવા કે જામનગર બાજુ નહીં, સામેથી એવો ઈશારો મળે છે કે ભાઈ તમે સુરત બાજુ જાઓ. ત્યાં બહુ રદ બદલ કર્યો લાલદાસે કે ભાઈ મને જવા દો ને યાર, મારે અગળ છે, મેં નિયમ લીધું છે, મેં પ્રણ લીધું છે, મને જવા દો ને. કોઈ માયનું નહીં. પછી લાલદાસજીને જ વિચાર આવ્યો કે હારો મારા ધણીનો હુકમ લાગે છે, કોક સખ્યું ને મારે મળવાનું થાય છે, એટલે જામનગર જવાનું થતું નથી. એટલે ત્યાંથી આવ્યા દેવ, 15 દિવસ દેવ રોકાણા. ન્યા સુંદર સાથને મળ્યા. ત્યાંથી આવ્યા ઘોઘા, ન્યા સુંદર સાથને મળ્યા. પછી બેઠા હોળીમાં અને સીધા આવ્યા સુરત. અને સુરત આવ્યા અને આવીને સીધા શ્રીજીના ચરણોમાં પ્રણામ કર્યા અને બધી વાત કહી દીધી કે મેં આત્મા સોંપી છે, મારે આ જ કાર્ય કરવું છે. લાલદાસજીને આવેલા જોઈને શ્રીજી એટલા ખુશ થઈ ગયા, દિલમાં એટલો આનંદ થયો અને તરત જ શું કીધું ખબર? ભોજન કરી લ્યો. ત્યારે લાલદાસે કીધું કે નહીં, મેં થોડોક નિયમ લીધું છે, જ્યાં સુધી હું જામનગર નવતનપુરી ન જાઉં અને બિહારીજીના ચરણોમાં પ્રણામ ન કરું ત્યાં સુધી હું ભોજન લઈશ નહીં. ત્યારે શ્રીજીએ બહુ સરસ મજાની ચોપાઈ છે. તબ આપ શ્રી મુખ કહ્યા, ભયા પૂરા તુમ્હારા પન. પન એટલે પ્રણ. કછું ફિકર ના કરો, પહોંચે મિલાવે સંયન. તમારે જેને જ્યાં મળવું છે ને અહીંયા આવી ગયા ને એટલે સમજી લ્યો કે એને મળી લીધું. કાંઈ ચિંતા કરો માં, તમારું પ્રણ અહીંયા પૂરું થઈ ગયું. આપ શ્રી મુખ કહ્યા એટલે શ્રીજીએ પોતાના મુખમાંથી કીધું કે તમારું પ્રણ અહીંયા પૂરું થઈ ગયું. આ હું કામ કહે છે? શ્રીજી એને ઇનડાયરેક્ટલી એવું કહી દીધું, તમે બિહારીજીની અંદર સદગુરુ છે એમ સમજીને એના દર્શન કરવા જાવ છો ને. હવે એ સદગુરુ ક્યાં છે? આ તમારી સામે જે વ્યક્તિ બેઠો છે ને એની અંદર જ સદગુરુ છે. એટલે તમે અહીંયા આવી ગયા એટલે તમારું પ્રણ પૂરું થઈ ગયું કે નહીં. અને હવે આગળનું જે પ્રકરણ છે એ એક ધર્મ કા સૂત્રપાત. સૂત્રપાત એટલે એક તાતણામાં બધાને બાંધવાના છે કે નહીં. હવે થોડુંક અઘરું આવશે પણ સાંભળવું પડશે. હવે આપણે આવી જાય થોડુંક સુરતથી બહાર નીકળતા પહેલા છે ને સુરતની મહિમા શું છે ને એ આપણે સમજવાની છે. હવે સુરતથી નીકળે છે, એક ધર્મની સ્થાપના કરવાની છે કે નહીં. બધાને એક જ તાતણામાં એક જ સંબંધમાં બાંધવાના છે. આ બહુ મોટું ભગીરથ કાર્ય છે, જેવું તેવું નથી. એટલે સાથે સુંદરસાદજી પણ છે અને લાલદાસજી પણ છે. હવે જાગણી જંડામજી ચોપાઈ લખી આપણે કરવાની છે. હજરતે હજ ઈત કરી લેને કો મક્કા, ફતે કરી દજ્જાલ કી અથવા તો દજ્જાલ છે, કુછ કિયા અથવા તો કુછ કરે દારુલ બક્કા. શહર મદીના સુરત યહાં સેતી ચલે જબ, મહાજરો મદદ કરી જો સાથ સેવા में ચલે તબ. હજરતે હજ ઈત કરી, જેમ મોહમ્મદ સાહેબ છે એને મક્કા એવી ઘટના ઊભી થઈ, એવી પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ કે મક્કા એને છોડવું પડ્યું ને મદીના હિજરત કરીને ગયા. ત્યારે મદીના ગયા ત્યારે એમ કીધું હું અહીંયા આવીને એવું કાર્ય કરીશ કે મક્કાવાળા તમારે મારી પાસે આવવું પડશે. તો આ સુરતને પ્રસંગ લાગુ પડે છે. તો મક્કા એટલે નવતનપુરી, મદીના એટલે મંગલપુરી અને દારુલ બક્કા એટલે પન્ના. સમજાય છે?
આ ચોપાઈમાં બધું જે આવી જાય ને, શહેર મદીના સુરત, બીજી ચોપાઈમાં જવાબ આપી દીધો, શહેર મદીના સુરત. સુરતને શું કહેવામાં આવ્યું? મદીના. એટલે આ બે ચોપાઈ સમજો. હજરતે હજીત કરી, એટલે પ્રાણનાથજીને સંજોગો એવા ઉત્પન્ન થયા હતા કે અમદાવાદથી સીધું દીવ જવું પડ્યું, જામનગર જઈ શક્યા નહીં. તો જામનગરના સુંદર સાથને મળવાનો એને હરખ નહોતો, હતો કે નહીં? પણ એ સુખી ભોગવી શક્યા, એ હવે અહીંયા પૂરા થશે. એટલે જામનગરના સુખ, નવતનપુરીના સુખ મારે અહીંયા બેઠા બેઠા લેવા છે. અને ફતેહ કરી દજ્જાલ છે કે દજ્જાલ કી, દજ્જાલ ઉપર વિજય મેળવ્યો. એ દજ્જાલ કોણ છે ને હવે કઈ ધીમે ધીમે. અને કૂચ કિયા એટલે સુરતથી ક્યાં કૂચ કરે છે? દારુલ બક્કા એટલે પરમધામ કયો અથવા તો પન્ના કયો. તો શહર મદીના સુરત, મદીના નામ આપ્યું કે નહીં? યહાં સેથી ચલે જાય, અહીંથી જ્યારે નીકળશે ને અથવા નીકળ્યા તો મહાજરો મદદ કરી. મહાજરો એટલે જે ધર્મના માર્ગ ઉપર બધું જ ત્યાગ કરીને ચાલવા માટે તૈયાર થઈ ગયા ને એને મહાજરો કહેવાય. એણે પ્રાણનાથજીને મદદ કરી. તો જામનગરથી નીકળ્યા ને ત્યારે 5 હતા, સુરતથી નીકળશે ને તો 500 છે, અને પોકશે ને તો ઘણા એમ કહે છે 5000 છે. એ ત્યારની વાત છે ને. કા આપણે તે કંઈક મીંડું 2 મીંડા, કા 1 5માં 2 મીંડા, પછી 50માં પાછા 2 મીંડા. હજે સારું થયું ચોથું કાંઈ નહોતું. તો આ 2 ચોપાઈ છે ને હવે સમજીએ. અહીંયા ઇન્દ્રાવતી માટે લાગુ એ પડે છે, માયા ગઈ પોતાને ઘેર, હવે આતમ તું જાગ્યાની કેર, તો માયાનો થયો નાશ, જો ધણીએ કીધો પ્રકાશ. હવે માયા ગઈ પોતાને ઘેર એટલે ઓલા 3 નિયમ જે મોકલા હતા ને, એ 3 નિયમને માનવાનું નક્કી કર્યું કે વિરોધ કર્યો? 3 નિયમનો ભંગ કરી દીધો કે નહીં? 3 નિયમ તોડી નાખ્યા કે નહીં? એટલે માયા ગઈ પોતાને ઘેર. જે દેવચંદ્રજીએ રસ્તો બતાવ્યો છે ને એની ઉપર જ હવે હું ચાલીશ, માયાવી નિયમો ઉપર હું ચાલીશ નહીં. તો હવે આતમ તું જાગ્યાની કેર એટલે હવે દેવચંદ્રજીના રસ્તા ઉપર ચાલવાનું છે. તો બધી આત્મા હું જગાડવાની છે ને. તો માયાનો થયો નાશ. માયાનો નાશ કઈ રીતે થયો? ધણીજીએ પ્રકાશ કર્યો. ઓલા 4 ગ્રંથ પાછા આવ્યા ને, એ ગ્રંથ બધાએ વાંચ્યા ને ત્યારે પ્રકાશ થયો કે લે, સદગુરુની શક્તિ કોની અંદર છે? મહેરાજની અંદર છે. જામનગર જે બેઠા છે એની અંદર નથી. તો ધણીએ પ્રકાશ ન કર્યો, ધણીએ સમજણ આપી કે નહીં બધાને? તો હવે આત્મજાગૃતિનું કામ અહીંયા સુરતથી આગળ વધશે કે નહીં? એટલે એવું કહેવાય છે કે ઉત્તમ પૂરી સુરત કી મૂરત સબ તીર્થન કી, નાદ વંશ ગાદી પે સોહે નહે કામ હે. ઉત્તમ પૂરી સુરત કી, આ દુનિયામાં જેટલી પણ પૂરીઓ છે ને બીજી બધી, એ બધામાં ઉત્તમ પૂરી કઈ? તો નવતનપુરી હોતન છે ને, સબ પૂરીઓ મેં ઉત્તમ. પણ હવે આપણી 3 પૂરી લ્યો, એમાં જો જાગણી પીઠનું બિરુદ મળ્યું હોય ને, અમે યારું છે ને 3 ભાઈ હોય ને, 3 ભાઈ, એમાં વચ્ચેના ભાઈને જ બિચારાને શું મોટાને પ્રેમ વધારે મળે, કા નાનાને, કા મોટાને જવાબદારી મળે, નાનાને પ્રેમ મળે, વચ્ચેનાને શું? તો આ જે મહેંદીની લીલા ને એનું આ મહત્વ છે ને એ બતાવે છે કે ઉત્તમ પૂરી સુરત કી મૂરત સબ તીર્થન કી. બધા જેટલા પણ તીર્થ સ્થાન છે ને એની મૂરત સમાન છે. જો તમે મંગલપુરી જઈને દર્શન કર્યા તો કોઈ તીર્થ સ્થાનોમાં જવાની જરૂર નથી. નાદ વંશ ગાદી પેસો હે, બિંદુ પુત્ર નથી. કોણ છે? નાદ પુત્ર છે. અને નહેકામ એટલે બેઠા છે. જેમ આપણે પન્નામાં સમજી છીએ ને કે પ્રાણનાથજી છે, એમ ઇન્દ્રાવતીની શક્તિ પણ અહીંયા સાક્ષાત બિરાજમાન છે કે નહીં? એટલે આજે મેં એક ચોપાઈ મોકલી હતી, તીર્થ તે જે એક ચિત્ત કીજે, કરમ ન બાંધીએ કોઈએ, એહનીસ પ્રીતે પ્રેમ સુ રમીએ, તીર્થ એણી પેરે હોય. એક ચિત્ત થઈ જાવ ને એને જ તીર્થ સ્થાન કહેવાય. કોઈ કર્મોનું બંધન, એટલે કર્મકાંડ રૂપી ભક્તિ એમાં આવે નહીં, પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ આવી જાય. એટલે પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ આવે તો ધ્યાનમાં બેહવાની, ખાડો ગાળીને બેહવાની કે બાયણા બંધ કરવાની જરૂર નથી. તમે કામ કરતા કરતા ગમે ત્યાં બેહો, ગમે ત્યાં જાતા હો, એકવાર કૃષ્ણના પ્રેમમાં રંગાઈ જાવ ને એટલે એહની પ્રીતે પ્રેમ શું રમીએ. અને એવી રીતે જગાડવા કોણ નીકળું છે હવે? પ્રાણનાથજી. તીર્થ એની પેરે હોય. તીર્થ સ્થાન તો એ છે જ્યાં તમે આનંદ લ્યો, તમારી બધી ઇન્દ્રિયો એ આનંદમાં ડૂબી જાય, એને તીર્થ સ્થાન કહેવાય. બીજું કાંઈ ગોતવા જવું પડે એમ છે? હા. તો હવે જાગણી ઝંડાને ચોપાઈઓમાં કઈ લઈ હગી? થાપ્યો પ્રથમ નિજાનંદ થાનો, ધન્ય ધન્ય, બોલો
એ આ મોકલું છે એ તો તમે વાંચ્યું તો દિવસ દરમિયાન. ધન્ય ધન્ય પુરી ઈત માનો, ધન્ય ધન્ય તપતી તટ એહી, કર્યા ધની પાવનપતિ જેહી, બ્રહ્મ નૃપતિ નર ચકવે તીર્થ તાપતી તીર છે ને, કર્યો અચલ ઘર લેનકો, અમૃત યજ્ઞ કર થીર, બંદર સુરત પંચસત ચલે ભુજા ગહી સાત, મંદિર શિવજી ગ્રહ અચલ થીર કરી થાનો નાથ. અને અર્થ હું નહીં કરું, અહીંયા જે પ્રસંગ બન્યા ને એની ચોપાયું છે. એટલે સૈયદ વાડે તપતી તીરે, વર્તત બ્રહ્મ યજ્ઞ રસ ઘીરે, હોને ચલી લીલા ઈત સોઈ, નવતનપુરી વ્રજ રાસ જોઈ. એટલે બધી લીલાનો ઉપભોગ ક્યાં છે? મંગલપુરીની અંદર. અને બીજી ચોપાયું છે નથી? કઈ છે? આ નલિયાતે સુરતપુર આયે ઈહા મહાકારણ દર્શાઈ આપણે લઈ લીધી ને, પણ ઈ જે 4 ચોપાયું છે ને એમાં છે સાથ સબે અભિષેક કરાયો, જોડી જુગલ તખત બેઠાયો છે ને, યા દિન થે શ્રીજી કે માહી, 5 સ્વરૂપ પ્રગટે સબ તાહી, સાથ સબે પરમાનંદ ભીનો, ધન્ય મહામંગલ સ્થન કિલ્હો, શ્રીજી બ્રહ્મરૂપ ઈત આયે, બ્રહ્મ તીર્થ કરી સબ દુઃખ કાપે. એટલે આનથી મોટું તીર્થ સ્થાન આ દુનિયામાં કોઈ નથી. આપણે સુરતવાળા ભાગ્યશાળી છે, પણ આપણે ટાઈમ નથી. અને સરસ છે ને, ધન્ય ધન્ય પુરી સુરત ઈત માનો, કર્યા ધની પાવનપતિ જેહી, શાખા નિજાનંદ મત જેહી, થાપ્યો પ્રથમ નાદ ઈત થઈ. પ્રથમ નાદ વંશની ગાદી હોય ને, કે જેમાં લોહીનો સંબંધ જોવામાં આવ્યો હોય નહીં, અને જે શું કહેવાય, જે લાયક છે એને અહીંયા બેસાડ્યા છે. પુત્ર પરંપરા ને વંશ પરંપરા નથી. એટલે આ સુરત છે ને એની માટે આ લાગુ પડે કે નહીં? તો બોલો, તીર્થસ્થાન આ જ હોય મહત્વનું, તો પછી હજી તો આપણે ક્યાં જઈશે? ગંગામાં પધરાવા હાડકા કે બોડી? અને સામાન પાછો અહીંથી જ લઈ જાય. તમે અશ્વની કુમાર છે ને, ત્યાં ઓલી બોડી હોય ને ઠાઠડી લઈ ગયા હોય, પછી બાળે ત્યાં હાડકા લઈ લે, પછી હાડકાને પધરાવા ક્યાં જાય? ગંગા. અને એનો સામાન ક્યાં લે ખબર? આપણે અશ્વની કુમારનો ઓલો ગેટ છે ને સમસાન, એની સામે જ દુકાન છે. આવો ખર્ચો કરાય? આ તાપી નદીનો કિનારો છે ને, સૈયદ વાડે તપતી તીરે, એનું જ મહત્વ એટલું છે કે આને જે ક્રિયાક્રમ થઈ ગયું ને ભાઈ, એટલે પૂરું થઈ ગયું. આટલી ઉત્તમ પુરી છે. તો જો શ્રી 5 મહામંગલપુરી ધામની સ્થાપના થઈ કે નહીં, અને એના જાગણીના સૂત્રો કયા? તો અહીંથી બધું હાથમાં લીધું છે. પ્રતિજ્ઞા લીધી છે. કઈ? એટલે પ્રતિજ્ઞાત્મક સૂત્ર છે. શું? જો કોઈ લુલા પાંગલા સાથ, ઇન્દ્રાવતીએ નક્કી કર્યું છે, પ્રતિજ્ઞા લીધી છે કે ગમે એવો સુંદર સાથ હોય, કોઈ એનો હાથ નહીં પકડે ને હું પકડી. પછી ઉત્તરદાયિત્વ હાથમાં લીધું છે. દ્રઢાત્મક એટલે ઉત્તરદાયિત્વ એટલે જવાબદારી હાથમાં લઈને દ્રઢ કરે છે. શું? હમ સિર લિયા કામ, તમે ભલે મને કાઢી મૂકો, પણ મેં મારા માથા ઉપર આ જવાબદારી લીધી. દેવચંદ્રજી મને જવાબદારી સોંપી છે ને, એ તમે મને ભલે કાઢી નાખો, પણ હું તો એ જવાબદારી નિભાવીશ જ. એટલે આ પ્રસંગ એવું બતાવે કે આપણે વાણી ઉપર હલાય, કોઈ વ્યક્તિ ઉપર નહીં. એકવાર તમે રાજજીને ઓળખો ને એટલે રાજજીની હાયરે હલાય, એને સાથે લઈને એની ઉપર જ હલાય. વાણીમાં જે લખ્યું છે ને એ પ્રમાણે કરાય. પછી ધીમે ધીમે આચરણમાં તો આવતું જાય, વાર ન લાગે. પછી આશીર્વાદ છે. જુઓ, આશીર્વાદાત્મક સૂત્ર આવે. શું આવે? સો હમ તુમ વસ્તુ કો કહા લગ કહતે ફિરે, जिनको पहुंचे तारतम सोई प्रकाश करे. એટલે શું થાય? બિહારીને જવાબ આપી દીધો હતો કે હું અને તમે બે તારતમ આપવા ક્યાં ક્યાં દોડશું? એકને મળે એ બીજાને આપે, બીજો ત્રીજાને આપે. જેને તારતમ પહોંચે એ પ્રકાશ કરે. એટલે આ વિચાર કરો, તમે ને હું તારતમ આપી હગી, આપણે બીજાને તારતમ આપવાનો છે. એક દીવાથી બીજા દીવાને પ્રગટાવવાનો છે. પણ ક્યારે પ્રગટાવી હગી? પેલા આપણે તો અધિકારી બનાવો. આપણે તો અધિકારી બની કે નહીં? આપણે તો પાત્ર બની કે નહીં? વાણીનો પ્રકાશ પેલા આપણી અંદર તો કરો. આપણા અંદરના અંધારા દૂર થાય પછી ગામમાં અજવાળું કરવા જવાય કે નહીં? અને છેલ્લું શું છે? અડગ થઈ જાઓ. કારણ કે અહીંથી નીકળશે ને તો સામે કાંઈ બધાય આવકારવા વાળા જ નહીં આવે. આવો આવો, બેસો બેસો, હું લેશો, એવા જ નહીં હોય. શાસ્ત્રાર્થ કરવા વાળા ને વિરોધ કરવા વાળા ને દજ્જા લે છે. એટલે અડિગાત્મક સૂત્ર છે. અડગ થઈ જાજો. કેમ? તો કે ધર્મયુદ્ધ કરવા જઈ રહ્યા છે. સુરતથી બહાર નીકળે છે ને એટલે શેની સામે કરશે? આડંબર, છૂત અછૂત, જાતિનો ભેદભાવ, કુરીતિ, અને ખાસ કરીને કર્મકાંડ રૂપી જે ભક્તિ કરે છે ને એ બહુ નડશે.
એની સામે લડવા અહીંથી નીકળ્યા છે. તો 37 હતા ને આરતીમાં, તો કેટલા હતા? જેમ આપણે બધે ઉત્સવો થાય પ્રાકટ્ય ઉત્સવમાં, ત્યારે આરતીમાં કેટલા હોય? પછી બધું પૂરું થઈ જાય અને પછી એમ કે સહુર કરવાનો છે. તો કે હવે અમે આ બધું સમજવાનું હો. તો ન્યાય આરતીમાં 37 હતા, જવાનું નક્કી કર્યું ને તો 500 જણા થયા. હાલો અમે કુટુંબ કબીલા છોડીને તન મન અને ધનથી તમારી સાથે આવી છે. પણ સુરતની ધરતી બહુ જ પવિત્ર છે ને સ્વામી પ્રાણનાથજી એના વખાણ કરી ગયા. એટલે જાગણી જડન ચોપાઈ છે ને એ આપણે અત્યારે ચર્ચા કરી લેવાય નીકળતા પહેલા. હો ક્યાંથી શું છે વખાણ? શું કર્યા છે? કર્યા છે કઈ? શ્રી પ્રાણનાથની નિજ મૂલપતિ શ્રી મહારાજ સુનામ, તેજ કુંવર શ્યામા યુગલ કો પલ પલ કરું પ્રણામ. ઈ જે લાદી છે ને ન્યા, એ પેલી ચોપાઈ બોલો, પણ બીજી ચોપાઈમાં છે થાપ્યો પ્રથમ થાનો યાં થે લેકર ગુરુ પદવી કો માથે મિલે અચલ ઘર ઈસ મંદિર છે બ્રહ્મ તીર્થ મંગલપુર પર છે. આમાં તીર્થ નામ ન મળ્યું, બ્રહ્મ તીર્થ સ્થાપના થઈ છે. હો, પહેલો થાનો ક્યાં સ્થાપ્યો? અહીંયા જ ને, અહીંયા મંગલપુરીમાં. લેકર ગુરુ પદવી કો માથે, ગુરુની પદવી માથે લીધી. કઈ પદવી? ઓલું નહોતું પૂછતા તમને દેખાય ને મને? તો દેવચંદ્ર જેમ કીધું ને, મને ઊભો કરીને તું બેહી જા. બોલો એ ગુરુ પદવી અહીંયા લીધી કે નહીં? તો મિલે અચલ ઘર ઈસ મંદિર છે. જોજો અહીંથી નીકળશે ને તો પન્ના મળવાનું છે, એ ફાઇનલ છે. બ્રહ્મ તીર્થ મંગલપુર પર છે. આ મંગલપુરી એવી જગ્યા છે કે પેલા ન્યા જઈને મંગલપુરીની લીલા જો તમે જાણી લ્યો, યાદ રાખજો, મંગલપુરીની લીલા ન સમજાય અને ચિત્તમાં ન જાય તો પરમધામ કોઈ દી ન સમજાય. તમે પન્નાની લીલા પણ સમજી શકો નહીં. એટલે આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. શું? બાકી પછી તો ચોપાઈ છે ને, 17 મહિના ઈત રહે કિન્હે વિવિધ વિલાસ, બહુ સુખ દિનહે સાથ કો પૂરી સબકી આસ, દોઈ ચોપાઈ કલશ કી ભયો હતો પ્રારંભ, ગ્રંથ ઇહા પૂર્ણ ભયો પ્રગટ ધર્મ કો થમ. એ બધી ચર્ચા મેં કાલ કરી દીધી ને. આ તો હાઈ રે શું છે, હનુમાનની જેમ આખો પહાડ જ ઉપાડાય. કારણ કે જડીબુટી આ 4માં કઈ છે? બધી જડીબુટીઓ કા. પણ આ સ્થળ કેવું છે? મારે ચોપાઈ એક જ બોલવાની છે. તહા શ્રીજી કહે સાંભળો, આ સ્થાનક સ્થાપ્યું બ્રહ્મ. પણ આપણે 4 લઈ લઈને હે, શ્રી રાજ પધારે સુરત મેં કર કૃપા ધની ધામ, સેવા કરી સબ સાથ ને પૂરે ભયે મનો કામ, પધરાય ધની તકત પે આરતી કરી સુસાર, જાન કે ધની શ્રી ધામ કો સબ કુછ દિન હી વાર. છે ને, મંગલપુરી મહિમા બડી હે સબકા ગુરુદ્વાર, ચલે જગાવન સાથ કો શ્રી પ્રાણનાથ ભરતાર. એટલે નિજાનંદ સંપ્રદાય રૂપી વૃક્ષને ઓળખવું હોય ને તો આ મંગલપુરી રૂપી થડ છે ને, થડ મૂળ કયું છે? નવતનપુરી. અને ફળ ક્યાં પાકવાનું છે? પન્ના. પણ આ થડને ઓળખવું પડશે. એટલે કહે છે તહા શ્રીજી કહે સાંભળો, આ સ્થાનક સ્થાપ્યું બ્રહ્મ, આ ગાદીને દર્શતા મટી જશે અશુભ કર્મ. આ સ્થાનક સ્થાપ્યું બ્રહ્મ, આ બ્રહ્મ તીર્થ છે. આ ગાદીના દર્શન કરો ને તો અશુભ કર્મો એમનેમ દૂર થઈ જાય. કેમ? દજ્જાલ ઉપર વિજય મેળવ્યો કે નહીં? એટલે હવે સમજી લ્યો, મક્કા એટલે નવતનપુરી, મદીના એટલે સુરત અને દારુલ બક્કા એટલે પન્ના. છે ને? તો કયા કયા મંગલ કાર્યો થયા અહીંયા સુરતમાં? એવા બધા એટલે નામ મંગલપુરી પડ્યું. એક તો નિષ્કલંક નો થયા પોતે, નિષ્કલંક બુધા અવતાર. પછી મહામતીની ઉપાધિ ન મળી પ્રાણનાથજી, આ મંગલ કાર્ય ન કહેવાય. પછી જાગણી ઝંડાની સ્થાપના થઈ, ગાદીની સ્થાપના થઈ, ધામની સ્થાપના થઈ. પછી બાયજુરાજ મહારાણીના વિધિવત લગ્ન ન થયા, અને વિધિવત લગ્ન થયા એટલે યુગલ સ્વરૂપની આરતી ન ઉતરી, અને છેલ્લે આ એક બાકી રહી ગયા તો એ ન આવ્યા. નીકળતા નીકળતા લાલદાસનો મિલાપ ન થયો. અને હવે આ મિલાપ એવો છે જે આ જીવન ટકવાનો છે. હવ થોડીક વાર રામ રામ કરવા આવ્યા ને પછી હવની ઘરે વહી જાય એવો આ મિલાપ નહીં. આ પાર્ટનરશિપ કરવા આવ્યા છે. હાલો હાઈ રે પ્રોપ્રાઇટરશિપ, ધંધો કરવી ને કાં આમાં આવક છે કાંઈ? છેલ્લે સુધી નથી હો. પછી છેલ્લે મળી 36 કારખાનાની ચાવી. આવું થાય, છેલ્લે હાથમાં આવે. તો આ બધું થયું ને મંગલ કાર્યો. અને પ્રાણનાથજી અહીંથી નીકળે ને તો ગોવર્ધનભાઈને સોંપતા ગયા ને કે અહીંયા જાગણી તમે કરજો. પણ એ કહેતા ગયા રાસ પ્રકાશ સટ ઋતુ ને કલશ, માળીએ મુકાઈ ગયા હતા ને, કલશ અહીંયા ઉતરો. અરે આ વાણી તો એવી છે કે યુગોના યુગો વયા ગયા, કોઈને ટીપું પીવા મળ્યું નથી. તો હે મારી સખ્યું, તમે તો પીજો. તો અષાઢી બીજની સ્થાપના થઈ છે ને, તો ત્યારથી માંડીને કે થોડુંક તો પીજો.
કેટલું આખો મહિનો તમે પી નહીં શકો, કારણ કે પેલી તારીખે પગાર આવે ને એની વાટી જોવાની હોય ને. એટલે કે 15 દી તો કરો, કા 15 દીમાં આપણે વારા લાખી દર 14 મળવી, દર આઠમે એમાં હોય ને, કા એવું હોય ને. પણ એને જો એ ખબર હશે કે હારા કળિયુગમાં છે ને મારે સખ્યું છે ને એ ટાઈમ કાઢશે નહીં, તો આટલું તો કરે એટલે મૂકતો જાવ, કા આવે ને. એટલે 80 વર્ષ 120 વર્ષની લીલામાંથી 80 વર્ષ તો અંદરો અંદર જ આ રસ વેચ્યો, તો બહાર પ્રગટ થયો નથી. પાત્ર વિના રસ કેમ રહે, આવતો ઢોળાણો પાત્ર હુતા તે પામ્યા, રસ ઈહા બંધાણો. એ રસ વરસ 80 લગે, સારી પેરે સચવાણો, લીધો પીધો સાથમાં વખતો વખત વેચાણો. એટલે રસ પ્રગટ ક્યાંથી થયો? 11 વર્ષની ઉંમરથી 3 પ્રશ્નો થયા હતા ને દેવચંદ્રજીને, ત્યાંથી આ રસ પ્રવાહિત થવાની શરૂઆત થઈ હતી. તો વિક્રમ સંવંત 1729 આવી ગયું ને, એટલે વિક્રમ સંવંત કેટલું 1649 ને, ત્યાંથી વિક્રમ સંવંત 1729. આનો સરવાળો કરો એટલે 80 વર્ષ થાય ને. 80 વર્ષ આ જ થાય, બીજા કોઈ ન થાય. તો આ 80 વર્ષ થયું હું અંદરો અંદર જ રસ રહી ગયો. જે સખ્યું તરીકે સામે આવ્યા એને ચર્ચા થઈ, પણ દુનિયા માટે જાહેર થયો નથી. એક ટીપું તે બહાર ના નીકળ્યું, સાથ માહે સમાણો. જેનો હતો તેણે માણ્યો, માહો માહે ગંઠાણો. જેમ લોહી જામી જાય ને, જેમ ગાંઠ થયો ને બધું ન અંદર ગંઠાઈ જાય, એમ ગંઠાઈ ગયું હતું. એ રસ વાણી તણી આહી આવી છલકાણો, અને છોલ આવી જેમ સાગર, રસ તો પ્રગટાણો. હવે તો સાગરની જેમ છલકીન આવી, એને કોઈ રોકી શકે નહીં. જોર કીધું ઘણું એ અમે, રસ કેમે ન રખાણો. પ્રગટ થાશે પાધરો, રસ બહાર નખાણો. આ ચોપાઈમાં જ સમજી જાજો, મારા પાસે સમજાવવાનો ટાઈમ નથી. આ બધું એક્સ્ટ્રા લઉં છું વાણીનું. બાકી હમણાં ત્યાં વાતું કરી હોત ને તો આજે જ હરદ્વાર પોગી જાત. પોગવામાં શું વાંધો હોય, કા? પણ ચોપાયું સમજો, લેવાની છે, આ પ્રસંગને લાગુ પડે છે એટલે બોલું છું. એ રસ આજના દિન લગે ક્યાંહે ન કલાણો, લીલા રાખવા પાછળ જાણવું હોય તે જાણો. આ રસ પીવાવાળી અહીંયા આવે તો જાહેર થાય ને. આગળ છે ને અનુમાન કરતા હતા, પણ ટીપું કોઈને આપ્યું નહીં. શું કામ? કારણ કે આના અધિકારી આ દુનિયામાં જે પ્રગટ જ થયા નહોતા. સાથ એણી પેરે આવશે, એણે રસે તણાણો, વચન સર્વે સાંભળી આવશે બંધાણો. આ વચનને પીવાની તાકાત, આ રસમાં તણાવવાની તાકાત સુંદર સાતમાં છે, બીજા કોઈ તણાઈ હગે નહીં. આ વચનો સાંભળીને સુંદર સાથ પરમધામનો પ્રેમ છે ને એના તાંતણામાં બંધાઈને સામેથી આવશે. એ વાણી બેહદ પ્રગટી ઇન્દ્રાવતીને મુખ, ઘણી વિધે એ રસ પીવે બેહદને સુખ. કોના મુખમાંથી વાણી પ્રગટ થઈ હતી અને માળીએ મુકાઈ ગઈ હતી, હવે જાહેર જનતા માટે ખુલ્લી મૂકવામાં આવશે. તો ઇન્દ્રાવતીએ તો રસ પી લીધો છે કે નહીં? આ વાણી એવી છે, એટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે બેહદ વાણીમાંના કેવા વખાણ કર્યા. એ વાણીને કારણે ઘણે તપસ્યા કીધી, એ વાણીને કારણે ઘણે અગન જ પીધી, એ વાણીને કારણે ઘણા દેહ જ દમ્યા, અને એ વાણીને કારણે ઘણા કષ્ટ જ ખમ્યા, એ વાણીને કારણે ઘણા ભૈરવ જંપાવે, અને એ વાણીને કારણે તિલ તિલ દેહ કપાવે, એ વાણીને કારણે ઘણા સંધાણ સારે, અને એ વાણીને કારણે શિર અગન જ બારે, એ વાણીને કારણે અનેક દુઃખ દેખે, એણી વિધે એ રસને કેટલા કહું રે લેખે. હવે આ રસના કેટલાક વખાણ કરું. અનેક દુઃખ સહન કર્યા ને એને નથી મળી ને, હે મારી સખ્યું તમને તો બહુ આસાનીથી મળી ગઈ, કારણ કે તમે ક્યાં ના છો? તમે ન્યાના છો ને, એટલે તમને સરળતાથી મળી ગઈ. બાકી બધાના ટાઈલ પડી ગઈ, કા વાળ વયા ગયા ને? એવું છે કે જન્મોના જન્મ વયા ગયા. એક ટીપું તે કોઈ ન પામ્યો, એહના રસ તણી, નાથ 14 ભવનના જે બ્રહ્માંડના ધણી, બીજા નાવ લવ કેહના. એમ જ ને? હે ઈ જ આવે ને કે બીજી કોઈ ચોપાઈ આવે? વિચારો તમે, એક ટીપું કોઈને મળ્યું આ રસનું? અરે 14 ભવનના જે માલિક છે ને, બ્રહ્મા વિષ્ણુ ને મહેશ, એને મળ્યું નથી. બીજા નામ તો કોના લઉં? કોઈના લઈ શકું? કોઈના લઈ શકે નહીં. તો આ ચોપાયું છે ને, આ રસ પેલા નવતનપુરીમાં પ્રગટ થયો હતો. એ રસ અહીં ઉભર્યો આવી માહે. નવતનપુરીમાં જે નીધ એવી નથી ક્યાંય. નવતનપુરીમાં સંપત્તિ મળી હતી ને વાણીની, અને હવે પ્રવાહિત ક્યાંથી થાય છે? સુરતથી થાય છે ને. તો આ રીતે
બિહારીજીના તમામ પ્રયત્નો નિષ્ફળ ગયા કે નહીં. એટલે બિહારીજીની અંદર જે માયારૂપી દજ્જાલ બેઠો છે ને એની ઉપર જીત મેળવી એટલે કહેવાય ફતેહ કરી દજ્જાલ છે. અને માયા ગઈ પોતાને ઘેર. અને બિહારીજીનું માનતા નથી. 3 નિયમો મારે કાંઈ પાડવા નથી. અને નક્કી કર્યું જાગણી કરવા નીકળવું છે. તો 500 જણા હારે નીકળ્યા કે નો નીકળ્યા? નીકળ્યા ને. એના વખાણ ક્યાં થાય? તો લાલદાસજી કે પરમધામમાં થાય. કુરાનમાં લખેલા તો છે, લો મોહફૂઝમાં લખેલું જ છે કે સુરતથી જે નીકળશે ને હવે એની દજ્જાલ સામે બહુ જબરજસ્ત લડાઈ થાય. પણ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. ટ્રેનિંગ દેવચંદ્રજીએ જ આપીશ એવું આ પ્રકરણમાં લખે છો. હવે હું મારા ઘરનું નથી બોલતો. હવે જે બોલું છું ને એ એક્સ્ટ્રાય નથી. આ વિતકમાં જે છે ને ચર્ચા એનું જ બોલું છું. તો એ કે લડાઈ કેવી થાય ને એની ટ્રેનિંગ કોણે આપી દીધી છે? આપણા સદગુરુએ. સદગુરુએ જબરજસ્ત લડાઈ કરી હતી. અને એની લડાઈમાંથી હવે આપણને કોન્ફિડન્સ આવી ગયો. અને લડાઈ કરતાં કરતાં છે ને એક સરસ મજાની ચાવી લાવ્યા છે અને બધાય દરવાજા અમારી માટે ખોલી દીધા છે ને. એ દરવાજા છે ને તમે રોજ બોલો છો ચોપાઈ. અને આજે આપણે પૂરું જ કરવાનું છે મંગલપુરીમાં બહાર નીકળીને. એટલે હા, સો મગજ માયને હુકમે અને ખોલે હમ સૈયન, સો કલામ જો હક કે હે સુખ હોસી ઉમત સબન, બ્રહ્મ સૃષ્ટિ લીજિયો સૈયા. બોલો, હુકમથી જ શાસ્ત્રોની અંદર જે રહસ્યો હતા એ મગજ કોનાથી ખુલ્યા? મગજ એટલે ખબર ને, એલા મગજ છે કે નહીં તારે? એલા બુદ્ધિ છે કે નહીં? એટલે જ ને, એવું જ ને. તું સમજસ કે નહીં? તો આ શાસ્ત્રોમાં જે સમજણ નહોતી એ ક્યાંથી આવી? ખોલે હમ સૈયન. પરમાત્માના વચનો જ્યાં જ્યાં પણ શાસ્ત્રોમાં વેદ કતેબ ગ્રંથોમાં છે એ આપણા દ્વારા ખુલશે અને એને લીધે બધાને સુખ મળશે. અને હવે તો રોજ ગાવસ છો ને આવીને, કા રોશન કિલ્લી દય હમકો અને યો કર કિયા હુકુમ, ખોલ દરવાજે પાર કે હે ઈત બુલાએ લીજો સૃષ્ટ બ્રહ્મ, બ્રહ્મ સૃષ્ટિ લીજિયો સૈયા. તો આ ચોપાઈનો અર્થ તો સમજાઈ ગયો કે નહીં? આજે 19મો દિવસ છે. કેવી ચાવી આપી? જેને કાટ ન લાગે ને એવી ચમકતી સોનું જઈશે ને, સોનાની ચાવી હશે ને. અને હુકમ કર્યો, હું પરમધામના દરવાજા ખોલ નાખ, અહીં સુરતથી નીકળને. એટલે આખા ગામમાં જાહેર કરી કે અમે પરમધામમાં છે ને આવા દરવાજાને અહીંયા જ રહી છીએ. કહી દે તમ તારે કોઈનાથી છૂપું રાખવાનું નથી. ઈ તો બોલાય લીજો સૃષ્ટ બ્રહ્મ. ગામ હાટું થોડા ખોયલા. આપણી સખીઓ એમાં ભળી ગઈ છે ને, બાવડું પકડી પકડીને બહાર કાઢવી છે ને. ઓરિજિનલ ઘર દેખાડવાનું છે. યાદદાસ્ત બહુ કમજોર છે, યાદદાસ્ત ચાલી ગઈ છે. ગઈઠા થાય ને બુઢાપાની લીલા, એટલે બહુ યાદ રહીએ નહીં. એટલે બુઢાપામાં જ યાદ દેવડાવ્યા. જોત ખરા કેવી લીલાશ કા. અને આગળ શું આવે? બ્રહ્મ સૃષ્ટિ જાહેર કરું અને કરસી લીલા રોશન, અખંડ ધની इत आय के हे किया जाहेर मूल वतन, બ્રહ્મ સૃષ્ટિ લીજિયો સૈયા. પેલા બ્રહ્મ સૃષ્ટિને જાહેર કરો એટલે આપણી લીલા તો ઓટોમેટિક ગામમાં ઈવડીયું જ કહે ને. જે સંગતમાં આવશે ને કે લે હાલ હું તને વાતો કરું, નવું નવું જાણવા મળ્યું, હાલ તને મજા આવશે. આ દુનિયામાં કાંઈ લેવાનું નથી, હાલ મારે આયરે કે મારા પાસે બે એમ. અખંડ ધની ઈત આયે કે આ જાહેર કરવા વાળા કોણ? અખંડ ધણી આવ્યા અને પોતાનું ઘર જાહેર કર્યું છે ને. तीन ब्रह्मांड जो अब रचे, ब्रह्म सृष्ट के कारण आप आए तीन वास्ते, हे सखे पूरे मनोरथ तीन, ब्रह्म सृष्टि लीजियो सैया. આ ત્રણે ત્રણ બ્રહ્માંડની રચના કોની માટે કરવામાં આવી? બ્રહ્મ સૃષ્ટિ માટે. તો આપણે આવ્યા છીએ શું કામ? જોવા, હે ને? તો આપણા મનોરથ, આપણને મનોરથ હતા ને પરમધામથી ને કાંઈક વિશેષ સુખ આ અક્ષરજી બ્રહ્માંડ બનાવે છે ને એમાં છે, તો એ જ મનોરથ પૂરવા કરવા આવ્યા ને. અને રાજ્ય ખરેખર એના દિલની વાતો અહીંયા આવીને જાહેર કરી, એટલે આપણા મનોરથ તો પૂરા થયા જ છે. હો નથી થયા? તો
આવી 3 બ્રહ્માંડવાળી બીજી ચોપાઈ હોય છે? મને ત્યાં કેટલી મળી. મેં કીધું હાલો ને એક જગ્યાએ ઠૂસીને ભર દઉં. એ બ્રહ્મલીલા ભઈ જો ઈત સો કબહુ હુઈ ના હોસી કીત. શું આવે? ના તો કઈ ઉપજ ગયે ઈંડ, ભી આગે હોસી કઈ બ્રહ્માંડ. આ બ્રહ્મલીલા થઈ છે ને, એ થાશે આગળ, થઈ છે આગળ ક્યારે? અને શું કે ભૂતકાળમાં થઈ છે કે ભવિષ્યમાં થાહે? સમજો. સો કબહુ હુઈ ના હોસી કીત, ના તો કઈ ઉપજ ગઈ ઈંડ, ભી આગે હોસી કઈ બ્રહ્માંડ. કેટલા ઈંડ ઉત્પન્ન થઈ ગયા? એક કઈ સંસારમાં વાણી ન થયો. કેટલા ક્ષર પુરુષ થઈ ગયા? આપણે બધા ભાગશાળી છે કે આપણે જે ક્ષર બ્રહ્માંડમાં છે ને એમાં જે મૃત્યુલોક છે ને એમાં જ આ વાણી આવી. આગળ ક્યારે આવશે? એ 3 બ્રહ્માંડ હુએ જો અબ એસા હુआ ना होसी कब, इन तीनों में ब्रह्म लीला भई ब्रज रास और जागनी કહી. આ 3 બ્રહ્માંડ જે થયા છે ને આવા કોઈ દી થાહે નહીં. ત્રણેયમાં શું છે? બ્રહ્મ લીલા. કઈ? બ્રજ, રાસ અને જાગણી. બીજી કોઈ ચોપાયું છે? એટલે આજ ને જ ખટકો ભાંગી દે. 3 સ્વરૂપ કહે વેદ ને, બાલ કિશોર ને બુઢાપન. વ્રજ રાસ પ્રભાત કો એ બુદ્ધજી કો રોશન. હવે નિષ્કલંક બુદ્ધ અવતાર છે ને એ વ્રજ રાસ અને જાગણીના ખુલાસા કરશે. બાકી ખુદા 3 વાર જ આવ્યા, આપણા ધણી 3 વાર જ આવ્યા. વેદે કે છે બાલ કિશોર ને બુઢાપન. બાલ એટલે વ્રજ, કિશોર એટલે રાસ અને બુઢાપન એટલે પન્નામાં જે હવાર પડી ને ઈ જ કે બીજી? હા, સાહેબ કે સંસાર में आये 3 स्वरूप सो कुरान यो कहावी सुंदर रूप अनूप. एक बाल, दूजा किशोर, तीसरा बूढ़ापन. सुंदरता स्यु ज्ञान की बढ़त जात अति घन. તો કુરાનમાં કીધું છે સાહેબ એટલે ધણી. ધણીના 3 સ્વરૂપ આવ્યો, બ્રજ, રાસ અને જાગણી. બાલ, કિશોર અને બુઢાપન. એક બાલ, દૂજા કિશોર, તીસરા બુઢાપન. 3 અવસ્થા, 3 બ્રહ્માંડ. દેખાય મીને એક ખીણ. ચપટી વગાડતા દેખાડી દીધા હતા ને ત્યાં તો 4.5 થયા છે કે નહીં? એક ચોપાઈ બહુ સરસ છે, મને બહુ ગમે. બાલ લીલા ભઈ બ્રજ મેં. બોલો આપણા ધણીએ બાળ લીલા ક્યાં કરી? લીલા કિશોર વૃંદાવન. લીલા કિશોર વૃંદાવન. પછી બહુ સરસ બોલે જગન્નાથ બુદ્ધ જાગની. એટલે આપણે બધા જગન્નાથ થઈ જાય કા? હાલો ન્યા દર્શન કરીએ. ના રે, એ જે બુઢાપાન લીલા છે ને ક્યાં છે? પન્ના. ભય ભોર લીલા બુઢાપન. બુઢાપામાં જ જાગ્યો. બુઢાપામાં જ હવાર પડે. હવાર પડવું એટલે શું? બધી સમજણ ક્યારે આવે કે સાલું આખી જિંદગી જેની પાસે ઢેડાણા ને ઢેડાવા જેવું હતું નહીં, પણ બધાને ખબર ક્યારે પડે? બુઢા થઈ જાય અને બધા આપણો સાથ મૂકી દે ને ત્યારે ખબર પડી આપણે આપણી જિંદગીના આટલા વર્ષો સબ સ્યાને અપને કામ મેં લગે. જેને આપણે સમજી છીએ એ બહુ ચતુર છે, એ એના હવનું જ સંભાળશે. આપણને કોઈ હાસવે નહીં. એટલે આપણે ક્ષણે ક્ષણ જીવી લેવાય કે નહીં. 3 સ્વરૂપ ખુદાઈ કે કહે સો तीनों तकरार रूहो बीच रहे. एक ब्रज बाल, दूजा रास किशोर, तीसरे बूढ़ापन में भोर. એટલે બ્રજ, રાસ અને જાગણી આ 3 સ્વરૂપ એક રખા છે. એમાં કોઈ દી કોઈ ભેદભાવ ન થાય. ભેદભાવ જે કરતા હોય ને એને પકડાય જ નહીં, એને ઘરે ન જવાય ને એને આશ્રમમાં ન જવાય. જે કરે છે ને ભલે જ્ઞાની હોય, વેદોના જાણકાર છે, પણ તમને અવડે રવાડે ચડાવે છે, તમને ગેરમાર્ગે દોરે છે. બાલ, કિશોર ને બુઢાપન ખુદાના જ સ્વરૂપ છે. કુરાન કયો કે વેદ કયો, આમાં કોઈ ફેરફાર નથી. એને ઇમામ કયો કે કૃષ્ણ કયો, ક્યાંય ફેરફાર આવે નહીં. આ ચોપાયું આપણને ખબર નથી ને એટલે સાલા દોરી જાય આપણને. ક્યાં ગેરમાર્ગ? એની દુકાન જ ચલાવે છે, આ તમને કહી દઉં. બાકી જેને યાત્રા કરવી હોય ને એને આશ્રમોને બાંધવાની કોઈ જરૂર નથી. આપણા 3 ધામ છે ને ઇનફ છે, પણ પોતાનું ચલાવવું હોય ને કાંઈક ખણકો હોય ને જ્ઞાનનો, આ બધું એ છે. એટલે નીકળો એમાં જ બહાર. બાકી જેને આને આશ્રમ બાંધવો હોત ને તો દેવચંદ્રજીને પ્રાણનાથજીને પૈસા આપવાવાળા ઘણા હતા, પણ એ લોકોએ આખી જિંદગી શું કરી? યાત્રા જ કરી. આ 2 મહાપુરુષોમાંથી આપણે શું લેવાનું છે ને એ આપણે. અને એ 2-3 ધામની સ્થાપના કરી, કોઈ આપણા જેવાય નથી કરી. તો એણે કરી હોય ને એ પરમાત્માના હુકમથી થયું હોય. એ રસ આદિ મહેંદીની ઇમામ એનો ન્યા હોય. એટલે એ 3 ધામ છે ને એ આપણા ધામ ધણીએ સ્થાપિત કર્યા છે. એને મૂકીને બીજે ક્યાંય જવાય નહીં. અને ધામ ધણીએ સ્થાપિત કર્યો, ધામ ધણી ત્યાં નથી અને આપણી ઘરે ઘરે નથી, તો એ રસ પીવાય કે ન પીવાય? એટલે આયરે લઈ લીધું. પણ જો દેવચંદ્રજી આવ્યા કોના માટે? આપણી માટે. મહેર કોના ઉપર થાય? આપણી ઉપર. ઈશ્વરીય સૃષ્ટિ જાગશે કે નહીં? તો આપણે નિયમ શું લેવાનું? આપણે મહેનત શું કરવાની? આગળ કોને વધવાનું?
આમ ચોપાઈ બહુ બોલી કા મહામત કહે પીછે ન દેખીએ નહીં કિસી કી પરવાહ. ત્યારે તો આમ જો એમ કોલર ઊંચો કરીને બોલતા હોય ને જાણે આપણે જ છે હે ને. એક ધામ હૃદય મેં લઈ કે ઉડાઈ દે અરવાય. કહે મહામતી અરવાહે અરસે જો કોઈ આઈ હોય ઉતર સો ઈન સ્વરૂપ કે ચરણ લઈ કે ચલીએ અપને ઘર. આની ઉપરથી એ સમજવાનું છે મંગલપુરીના પ્રસંગ ઉપરથી કે આપણે જ આગળ વધવાનું છે. આપણે વ્રજમાં આવ્યા હતા, આપણે રાસમાં આવ્યા હતા, મનોરથ બાકી રહી ગયો. આ હું રિવિઝન નથી કરતો, પ્રકરણમાં આવે છે એટલે કહું છું. પાછા અહીંયા આવ્યા એમાં પછી દેવચંદ્રજીને મોકલા, એ સરસ મજાને ચાવી લઈને આવ્યા. પછી આપણી ઇન્દ્રાવતીને એકાંતમાં બોલાવી અને એને કીધું કે સકુંડલ અને સકુમાર છે ને એ બે દાંત કાઢે છે, એને તારે જ ગોતવાની છે અને એને તારે જ રોવડાવવાની છે. દાંત કાઢતી બંધ થાય એમ. એ બે નહીં જાગે ને તો 11,998 શું કરશે? અચ્છા આપણે ફરવા નથી જવું, એ બે ન આવે તો આપણે જાવું ફરવા નહીં લઈ જાય. એટલે આપણે ફરવા જવું છે ને જલ્દી જાગીને, એટલે આ બેને જગાડવી પડશે. અને દેવચંદ્રજીએ યુદ્ધ તો કર્યું હતું ને દજ્જાલ સામે, પણ શ્રીજીને કીધું હતું કે દજ્જાલ સામે તમારી લડાઈ બહુ મોટી થશે, પણ તોય તમે કરી શકશો અને બધાની દેહ બુદ્ધિ છોડાવશો અને આત્મ બુદ્ધિ તમે જ લઈ આવશો. મેં તો 1000 મહિના લડાઈ કરી, 83 વર્ષ ને 4 મહિના, પણ તમારી લડાઈ તો એનથી નહીં મોટી થાય. કારણ કે ઔરંગઝેબને જગાડવાનો થાય ને તમારે. પણ ઔરંગઝેબને જગાડતા જગાડતા દુનિયાવાળા માટે ફાયદો થઈ ગયો. હું બ્રહ્મ સૃષ્ટિને લીધે શું ફાયદો થયો? એટલે આપણે ગાય જ છે હે ને. અખંડ સુખ સબન કો હોસી 14 તબક સો બરકત બ્રહ્મ સૃષ્ટ કી હે સખી પાવે દીદાર સબ હક. ઓલા કેના વાહે એડાને મળે કે એડા વાહે કોને મળે? એવું કઈ હું ઠીક વાડ વાહે કોને મળે એવું હોય ને. તો બ્રહ્મ સૃષ્ટિની હારે હારે એની વાયદે વાયદે કોને મળશે? અખંડ સુખ સંબંધ કો હોસી 14. આ તો બ્રહ્મ સૃષ્ટિને લીધે મળે છે, એની સંગત કરીને એટલે. અને બધાને પરમાત્માના દર્શન થશે કે નહીં. એટલે તો કલશમાં કીધું જદીપ સંગ થયો કોઈ જીવનો તેનો ન કરું મેળો ભંગ તે રંગે ભેળું વાસના વાસના સતનું અંગ. અને પ્રગટવાણીમાં ચોપાઈ છે ને એ તો આપણે 10મી તારીખે ગાવાનો મોકો મળશે. બ્રહ્મ સૃષ્ટિ કો એસો નૂર જો દુનિયાથી બિના અંકુર. અરે બંજર જમીનમાં ખેતીવાડી ઉગાડી ભાઈ. જેમ ઇઝરાયલ વાળા ટપક પદ્ધતિથી રણ પ્રદેશમાં ઉગાડે છે ને, એમ રાજજી મહારાજ અહીંયા આવ્યા ને, બ્રહ્મ સૃષ્ટિ આવી ને તો આ બંજર ભૂમિ હતી. આમાં ઈશ્કનું ઓલી શું કે કુપળ ઉઠી જ નહોતી, છોડવો કોઈ વાવ્યો જ નહોતો. આણે આવીને વાવ્યો કે નહીં? આ દુનિયામાં અંકુર હતું જ નહીં પ્રેમ લક્ષણ ભક્તિનું. બ્રહ્મ સૃષ્ટિ આવીને એની સંગતને લીધે થયું. તાયે નય અંકુર જો કર કિયે નહેચલ દેખ નજર. એ જે જીવ ઉપર સવાર થઈ ને એ જીવની દ્રષ્ટિને પરમધામમાં લઈ ગઈ. બ્રહ્મ સૃષ્ટિથી સંગતથી ફાયદો ન થયો કે નથી થયો? એટલે બોલો આ સુરતની લીલા, સુરતનો પ્રસંગ શું સમજાવે છે? સરસ્વતી કે ભંડાર મેં બડી અનુપમ બાત ખર્ચે ખર્ચે ના ઘટે બિના ખર્ચે ઘટ જાત. એટલે જે આ વાણી આવી છે ને એમ નહીં વિચારતા કે હું પેલા ટ્રેનિંગ લઈ લઉં અને મને આવડી જાય પછી હું કહું. જેટલું આવડે છે ને એટલું મંડો કહેવા. કાલ સવાર તમારું શું થવાનું છે તમને ખબર? તમને જેટલો આનંદ મળે છે ને મંડો પ્રવાહિત કરવા. આ વીજળી ઉત્પન્ન થાય ને એ તમારે સીધી ટ્રાન્સફર જ કરવી પડે, એનો સંગ્રહ ન થાય. તો આપણામાં જે વીજળી ઉત્પન્ન થાય ને તણખા 8 લાખ મોટા, સામેવાળાને જેવો શોખ લાગે એવો, પણ લગાડો આમાં એ છે ને મજા આવશે. ના ધ્રુજવામાં કરંટ લાગશે ને તો એને મજા આવશે, મને નાચવા. એટલે આ સુરતની લીલા સમજાવે છે. કારણ કે આખા બ્રહ્માંડને અખંડ કરવાનો છે. જાગો અને જગાઓના પ્રણ સાથે શ્રીજી હવે સુરતથી નીકળી ગયા. તો હાઈરેજી સુંદર સાથ છે ને એ આત્મજાગૃતિના કાર્ય માટે બધું ત્યાગ કરીને દજ્જાલ સામે લડવા નીકળી ગયા છે. બધું છોડી દીધું છે. તો છોડવું ન પડે એટલે તો આપણે નથી ગાતા. ખ્વાબ કી અકલ છોડ કે કહું અરસ કે કલામ હક બક્કા જાહેર કરું હે સખી અખંડ સુખ જેઠામ બ્રહ્મ સૃષ્ટિ લીજીઓ સૈયા દુની દ્વેત જુબા છોડ કે અને કહું જુબાય કલયોર કલામ કહું
અરસય જીમ કે હે સખી મહામત બેઠે ઈન ઠોર બ્રહ્મ સૃષ્ટિ લીજીઓ સૈયા. આ બે ચોપાઈમાં શું કહે છે? પરમધામનું વર્ણન કરવાનું છે. પરમધામના અખંડ સુખોને અહીંયા પ્રવાહિત કરવાના છે. તો સપનાની બુદ્ધિ, સપનાની જુબાન, સપનાની અક્કલ અહીંયા કામ આવે નહીં. તો સુરતથી ચાલુ થયું પરમધામ, અને એના અખંડ સુખોનું વર્ણન દુનિયા સામે જો કરવાનું હોય ને તો એ સુરતથી ચાલુ થયું. તો સુરતથી જે નીકળ્યા ને એ જેવું તેવું છોડીને નથી નીકળ્યા, ખાલી અહીંનું છોડીને નથી નીકળ્યા. એટલે આપણે છેલ્લી ચોપાઈ ગાય. લામ કાન સુન નિરગુણ અને છોડ ફના નિરંજન અક્ષર અક્ષર કો છોડ કે હે સખી એતા કો મંગલાચરણ બ્રહ્મ સૃષ્ટિ લીજીઓ સૈયા. અક્ષર પુરુષને છોડવાનો છે, અક્ષરને છોડવાનો છે, અને સીધા ક્યાં? રંગ મોહલમાં ને. આ રીતે પ્રાણનાથજી બની ગયા. પ્રાણનાથ બન્યા પછી બીજા જ સ્વરૂપે છત્રસાલ મહારાજને દર્શન દઈ દીધા છો. 12 વર્ષ પછી રૂબરૂ મળશે. 12 વર્ષ પહેલા બીજા સ્વરૂપે ઓલા સિક્કા આપી દીધા. નકર તો ઓલા ભાઈ છે ને હાવ એટલે હાવ નિભાણા થઈ ગયા હતા. કોઈ પરિવારવાળા કે બીજા એને લડવા માટે સાથ આપતા નહોતા. છત્રસાલ સિરિયલ જોયું તો જોજો કે હાવ બિચારા માયુસ થઈને ઉદાસ થઈને બેઠા હોય ને એટલે ઓલું ખબર એક પ્રાણી આવે ને પછી સિક્કા કાઢે ને સિક્કાને મૂકી જાય ને ચમકતા સિક્કા જોવે. ત્યારથી એને આસ બંધાણી કે આ બુદ્ધજી જે છાપ છે, આવા સિક્કા છે, ત્યારથી વાટ જોતા હતા. ત્યારથી એને કોન્ફિડન્સ રહ્યો. સાબિતી તો ત્યારે થાય વિક્રમ સંવત 1740માં. પણ હવે નક્કી કરી લીધું કે હવે દુઃખ ના દઉં ફૂલ પાંખડી, શીતળ દ્રષ્ટે જોવ, સુખ સાગરમાં ઝીલાવી અને વિકાર સઘળા ધોવ. અને કેવડું મોટું લક્ષ્ય, ધીરુભાઈ અંબાણી કરતાંય મોટું. ધીરુભાઈ વિશે તો એમ કે ધીરુભાઈ પછી અંબાણી નહીં કહેવાનું, માંડ માંડ અંબાણી. ધીરુભાઈ પછી કે માંડ માંડ મોટું છે ને. એનું લક્ષ્ય શું હતું ખબર? કરલો દુનિયા મુઠ્ઠી મેં. એટલે કરલો દુનિયા મુઠ્ઠી મેં એટલે આખી દુનિયાને ગુલામ કઈ રીતે બનાવી કે નાનામાં એવા નાનામાં નાનું ઝૂંપડું હોય ને, ઝૂંપડામાં રહેતો હોય ને હાવ, અથવા તો ફૂટપાથ ઉપર સૂતો હોય ને, ત્યાંથી માંડીને મોટા મોટા બંગલાવાળો છે ને, બધાની ઘરે કે બધાની પાસે એના ખિસ્સામાં આપણી પ્રોડક્ટ હોવી જોઈએ. આવડી આવડી કે આવડી જી હોય. હવે તો જંગલ એનું ને, વન તારા. તો એનું લક્ષ્ય હતું કરલો દુનિયા મુઠ્ઠીમાં. એટલે પગ વાળીને બેહે નહીં, એની નીંદર ન આવે તો એને તાવ ન આવે. શું કામ? એનો નશો જ એમાં છે. તો આપણા પ્રાણનાથજીનું લક્ષ્ય એનાથી મોટું હતું. તો એનો નશો એવો હોય તો એની નીંદર આવે, એને થાક લાગે. મોહે દિલ મેં એસા આયા એ જો ખેલ દેખ્યા બ્રહ્માંડ તો ક્યાં દેખી હમ દુનિયા જો ઇનકો ન કરે અખંડ. અહીંથી દિલમાં લઈ લીધું કે આ બ્રહ્માંડ, જે બ્રહ્માંડ અમે જોવા આવ્યા છે ને, એ બ્રહ્માંડમાં અમે આવેલા તો જ કહેવાય. જો અમારી હારે હારે એ નહીં, અમે તો અમારા ઘરમાં જ છે, અમે તો ત્યાં જાગી જાવ. પણ અમારા લીધે અમે જેનો સહારો લીધો છે એને ફાયદો ન થવો જોઈએ. થવો જોઈએ કે નહીં? એટલે જો ધીરુભાઈ અંબાણી એમ કહેતા તમે તમારા સપના પૂરા કરવામાં લાગી જાઓ, નકર બીજો કોઈ એના સપના તમારા પાસે પૂરા કરાવશે. એટલે જે ઓલો શેઠ બને પછી તમારે ત્યાં નોકરી જ કરવાની. સપનું શેઠનું છે અને ઘઉંવાના કોને? ઠેક એવું જ થાય. તો હવે 2 મિનિટમાં લઈ લઈને નીકળી ગયા. કાઢવા જ પડશે ને, નકર ત્યાં હરદ્વાર કેમ પોકશે કા? એટલે શ્રીજી સાથે શ્રી બાયજુરાજ મહારાણી, ગોવર્ધન ભટ્ટ, ભીમ ભટ્ટ, બીજા કેટલા સુંદર સાથ નીકળી ગયા. અને એમાં ભીમ ભટ્ટ તો તન મન અને ધનથી કુટુંબ કબીલાની આશા છોડીને નીકળી ગયા. અને ગાવાનો બહુ શોખ હતો. એટલે શ્રીજીની સાથે પન્ના સુધી ગયા. અને જ્યાં સુધી શ્રીજી સાથે રહ્યા ત્યાં સુધી વાણીનું ગાયન કરી કરીને બધાય સુંદર સાથને આનંદ આપ્યો. અને એક નાગજીભાઈ હતા, એ તન મન અને ધન કુટુંબ કબીલાને પરિવારની પરવાર કર્યા વગર શ્રીજીની સાથે નીકળી ગયા. અને એને નામ શું આપ્યું? ગરીબદાસ. બીજા કેટલાય નામ છે લાલદાસજીએ લખ્યા છે. અને એના વખાણ તો ક્યાં થાય? પરમધામમાં. પણ એ નામ તમારે વાંચી લેવાના ને. હું વાંચીને આવ્યો છું કે નહીં? નથી આવ્યા? જોજો, શ્રીજી પછી શ્રી રાજજી અને પરમધામ, આ 3 સિવાય કોઈની આશા નથી જે અહીંથી નીકળાશે ને એને. એટલે ધારાભાઈ હતા કે નહીં ઓલા નલિયા બંદરવાળા, એ સાથે આવ્યા. પણ થોડીક વાર આવી રહ્યા પછી કે હું છે ને ટપાલી બની જાઉં અને જ્યાં જ્યાં જાગણી થાય ને તો પત્ર વ્યવહારની સેવા હું કરીશ. પછી લાલબાઈ, શ્યામબાઈ, આ બધા બહેનો હતા ને, બાયજુરાજ મહારાણીની સેવા કરવા માટે આ જીવન અહીંથી નીકળી ગયા. અને આ વિતકના જે લેખક છે લાલદાસ, એની પાસે કંઈ હતું જ નહીં.
એટલે લાલ દાસ સંગ ચલે ખાલી લેકર હાથ. એટલે એને જ ખબર જ હતી આ ભાઈ જ્યાં લઈ જાય ને ત્યાં આપણા અન્ન જળ છે. નિબાહે આખર લો ચલે શ્રી રાજ કે સાથ. લાલદાસજી પન્નામાં બેઠા બેઠા આ ઘટના લખે છે. એટલે એમ કે હું જ્યારે નીકળો ને સુરતથી ત્યારે એ કોઈ મહેરાજ નહોતો, એ સાક્ષાત રાજજી હતા અને એને મેં સાથ આપ્યો હતો આખર સુધી. એની હું સાથે રહ્યો. હાથમાં બીજું જ કાંઈ માયાવી પદાર્થ હતો ને. આ પ્રસંગ એવો બતાવે છે કે માયાનું કોઈ પણ કામ કે વસ્તુ આપણા હાથમાં હોય ને ત્યાં સુધી નથી છૂટતી. હવે નાનું એવું મંડળ હોય ને બહેનોનું ભાઈઓનું, જેમાં કોઈ પૈસા ન હોય, રજિસ્ટર્ડ ન હોય, તોય ન છૂટે. અહીંનું જ નથી કહેતો, સોસાયટીમાં હોય, પછી ગામના હોય, કાંઈ ન હોય. આ થોડુંક હાથમાં રહીએ ને એટલે છૂટતું નથી. આના હાથ જ હાવ ખાલી હતા કે નહીં. પછી આગળ આગળ ગયા તો માનિકભાઈ, સુખદેવભાઈ એ આગળ મેરતામાં જઈને મળ્યા ડાયરેક્ટ. આની હારે નહોતા એલા પણ એ મેરતામાં પોગી ગયા. પછી એક પ્રેમજીભાઈ છે એ રસ્તામાં મળ્યા. એ કે 3750 હતા, નીકળ્યા તો હારે 500. એ 500માં કેટલાકને કુટુંબની યાદ આવી ગઈ, મિસ કોલ આવ્યો વોટ્સઅપમાં ને મેસેજ. એટલે પ્રાણનાથજીને થોડું કીધું હું જરાક છે ને ડોકું કાઢી આવું થોડુંક. એ જગ્યા એ ગયા, ડોકું કાઢવા ગયા હતા, એ પાછા આવ્યા નહીં. અને અમુક ગયા ને એ કોઈ દી પાછા આવ્યા જ નહીં. આ જીવન શ્રીજી સાથે રહ્યા અને સુરતથી નીકળ્યા અને ધીમે ધીમે ગુજરાત પહોંચ્યા અને ત્યાં 4 દિવસ ત્યાં રોકાણા. પણ કામ 2 હાથમાં લીધા સુરતથી. વિરોધાભાસી કામ છે. આત્માએ જાગ્રત કરવાની અને દજ્જાલને મારવાનો. પણ યાદ રાખજો, શાસ્ત્રાર્થ થાય એટલે અંદરનો દજ્જાલ મરે, અંદરનો દજ્જાલ મરે એટલે આત્મા જાગ્રત થઈ જાય. એટલે આ બ્રહ્માંડ અખંડ કરવાની લીલા કેવી છે? બ્રહ્માંડ બંને અખંડ કીધા તેમાં લીલા અમારી. વ્રજ અને રાસમાં આપણે બધી સ્ત્રીઓ રૂપે જ હતા ને એક જ જગ્યાએ ઠાલવા હતા ને, એટલે એ લીલા અખંડ થઈ ગઈ. પણ બ્રહ્માંડ ત્રીજો અખંડ કરવો એ લીલા અતિ ભારી. આ કેમ સમજાવવા? જીવ ઉપર સવાર અને પોતપોતાના પરિવારનું વર્ષોથી બાપ દાદાનું લઈને બેઠા હોય એને બાવડું પકડીને બહાર કાઢવા અને કેવી મગજમારી કરવાની. સામે બધી નોટ જ આવે અને અઘરી નોટું હોય એને હેલી નોટું બનાવીને પછી હાથમાં જગાડવી. કામ તો અઘરું જ નહીં પણ હાથમાં લીધું છે ને. તો હવે આગળની જે ચર્ચા છે એ આપણે આવતીકાલે કરશું. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ प्यारे की. अंगुत कंठा मोहे करना ए सतवाणी लेवू जो इनको इन सार में सो में निर्णय ए सुख देवू तो में अंगना जब ए सुख अंग में तब छूट जाए आव्यो आनंद श्री अक्षरातीत मोहे दिल में ऐसा ये जो खेल देखा तो क्या देखी हम जो इनको न करे. अब अक्षर के पार में सकल आउध प्रेम की सेनिया कंठ अक्षरा अब बानी निज स्वरूप की सब संयोग को पीछे अक्षर. कोने बोलवानुं? बोलो. ये हवे खोल छे.